ઉર્વિશભાઈ, વારીશભાઈ 4:02 થવા આવી છે, એટલે shall we start? Yeah. Let us begin, Urvishbhai. I think हाँ start करना ही है 4 o'clock. એટલે we should start, I think. Yeah, time such way, sir. Good afternoon, friends, and a very warm welcome to this webinar jointly organized by Tax Advocate Association Gujarat and the Gujarat Sales Tax Bar Association. Before we start the webinar, I would request Pratik Bhai Patel to run the motto song of Tax Advocate Association, which is the blessings of Ma Saraswati. Good afternoon, friends. Convener of Study Circle meeting of Tax Advocate Association, Varish Isani sir. Eminent speaker for the day, Samir Bhai Sidhpuria. In charge president of the Gujarat Sales Tax Bar Association, Urvish Bhai Patel. Past presidents of both the esteemed associations, my professional friends. I, Sunil Keshwani, President of Tax Advocate Association, welcome you in this webinar of Tax Advocate Association and the Gujarat Sales Tax Bar Association. Friends, last 3-4 months during the lockdown and the corona crisis, all we professionals had an opportunity to learn the things which we had missed out during the compliance for these 36-37 months. Simultaneously, during the same time, the CBIC, the department, the GSTN network had also come out with many functionalities which were lacking or which they intended to come out during the compliance of this GST or the implementation of the GST Act. If one can go back for last 15, 20, 30 days, one would find MIS reporting a new and improved GSTR2, and now very recently, which is put on portal on a trial basis, GSTR2B, which is the static auto-populated ITC statement, which would be automatically generated at 0 hours of the 12th of every month. So as soon as the date of filing of the GSTR1 would be over on 23:59 hours, the very next moment, GSTR2B would be auto-populated. There are a lot of questions with regard to GSTR2B, whether it has a legal backing, whether it is to be compulsorily complied with, whether one can file GSTR3B before the 12th, that GSTR2B is generated by the portal, and whether this particular statement is generated to implement Rule 36(4), which is in vogue since last few months. To answer this question, we have an eminent speaker for the day, Advocate Samir Bhai Sidhpuria, who is always available to both the associations on just a phone call, and he is readily agreed to share his knowledge among the fraternity. Before we go for the technical session, I would request the in-charge president of Gujarat Sales Tax Bar Association, Urvish Bhai Patel, to give his opening statement. Urvish Bhai, please. ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरयं गहितुष्टुवस्तनु दिव्यसेम देवहितं व्यदायु ओम स्वस्ति न इंद्रो रुद्रसः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांति। गुजरात सेल टेक्स बार एसोसिएशन तथा ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત ના જોઈન્ટ વેન્ચર જોઈન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનથી આજનો આ વેબિનારમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજના આપના લોક ચાહિતા સ્પીકર સમીરભાઈ સિદ્ધપુરિયાનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. આ વેબિનારના ફ્રૂટફુલ બનાવવા માટે વારીસભાઈ ઈશાનીનો પણ ખૂબ જ મોટો ફાળો રહ્યો છે, જે ઓલવેઝ અમારા જ્ઞાન નૌકા માટે એક નાવિક તરીકે રહેલા છે. તેમનો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું. સર, આપ સર્વેને હું વેલકમ કરું છું સાહેબ. હવે આગળ જતા પહેલા અમારે ગઈકાલે આપણે વેટને લગતી અમારે કમિશનર ઓફિસમાં એક મીટિંગ હતી. એના અનુસંધાનમાં આપ સૌ મેમ્બરોને એસેસમેન્ટને લગતી એક થોડી માહિતી હું આપી દઉં છું, જેની માહિતી આપ સૌને મેલ દ્વારા તો અમે એસોસિએશન થ્રુ આપ સૌને મળેલી છે. ગઈકાલે કમિશનર ઓફિસમાંથી ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ આત્મનિર્ભર યોજનામાં એસેસમેન્ટની કાર્યવાહી અંગે અમારે આપને એક મળવું છે અને અમારે આપની જોડે થોડું ડિસ્કશન કરવું છે. તો એના અનુસંધાનમાં હું અને અમારા જીએસટી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કમિટીના કન્વીનર વારીસભાઈ અમે પણ સાથે ગયા હતા. ત્યાં મેરેથોન અમારી મીટિંગ ચાલી 2 કલાક. 2 કલાકના મીટિંગના અંતે અમને એટલી અમને માહિતી અને એટલું અમને ગેરંટી મળેલી છે કે સરકાર આત્મનિર્ભર યોજનામાં જે એસેસમેન્ટની પ્રોસિડિંગ કરવા જઈ રહ્યું છે એમાં ખૂબ જ ફાસ્ટ છે અને ખૂબ જ આપણને કોઓપરેશન આપશે. જેના અનુસંધાનમાં આત્મનિર્ભર યોજનામાં જે લોકોએ આપણને બેનિફિટ્સ આપવાના છે, લાઈક રિફંડ છે, જે નાના રિફંડ જે ડાયરેક્ટ બેંકમાં જમા થશે, એ પ્રોસિડિંગમાં પણ એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. જેના માટે એ લોકો કોઈ પણ બીજું ક્રોસ વેરિફિકેશન કે કશું કોઈ લિટિગેશન કરવાના નથી. જે લોકોના કેસમાં 10 કરોડથી ઓછું હોય, રિફંડ 1 કરોડ કરતા 1 લાખ કરતા વધારે હોય અને જે લોકોના એસેસમેન્ટ ટાસ્ક ક્લોઝ થઈ ગયા છે એ લોકોના એસેસમેન્ટ ટાસ્ક પણ એ લોકો ઓટોમેટિક ઓપન કરી નાખવાના છે. એટલે આવી બધી મીટિંગ થઈ. એ લોકોના મીટિંગ અનુસાર થોડાક સારા રૂપે એવું કહું છું કે એ લોકો એવું પણ આગ્રહ રાખે છે કે ભાઈ તમારા એસેસમેન્ટમાં ઓથોરાઇઝડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ પર્સનલી એપિયર બિફોર ધ એસેન્સિવ ઓથોરિટી. એટલે એ લોકોનો કોઈ આગ્રહ નથી. તમે ઈમેલથી તમે બધી ડિટેલ આપી દો છો. ઇવન સીફોર્મ તમારી જોડે જે આવ્યા છે સીફોર્મનું સ્ટેટમેન્ટ આપી દો છો અને ટીન એક્સએક્સી સાથે એ લોકો સિસ્ટમથી જનરેટ કરીને આપણને સ્ટેટમેન્ટ આપવાના છે. એ લોકો ફેસિલિટી ઓપન પણ કરેલી છે. એટલે જે પણ ટેલી થાય છે એની કોઈ એ લોકો બીજું વધારે ક્રોસ વેરિફિકેશન નહીં કરે. એ લોકો એવું પણ આગ્રહ કર્યો છે કે આઈટીસી મિસમેચિંગ આ જે એમની જોડે જે ડેટા અવેલેબલ છે એમાં એ લોકો એને વેરીફાઈ કરી નાખશે. એના માટે તમારી જોડે આપણી જોડે કોઈ વધારે ડિટેલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નહીં કરે. અનનેસેસરી કોઈ વધારાના ડોક્યુમેન્ટ પણ નહીં માંગવામાં આવે. અને તેમ છતાં ધારો કે કોઈ ઓફિસર તરફથી કોઈ ખોટો આગ્રહ કરી રહ્યા છે તો આપણે એમને મેલથી જાણ કરો અને એના જોઈન્ટ કમિશનર કે ડેપ્યુટી કમિશનર તમે ધ્યાન દોરશો તો એનું પણ એ પ્રોબ્લેમનું પણ સોલ્યુશન કરશે. રિફંડના કેસમાં પણ એવું કીધું કે જે લોકોના નાના રિફંડ એસેસમેન્ટમાં ઉભા થયા છે અને જે લોકો રિફંડ લેવા નથી જઈ રહ્યા એ લોકોમાં ક્યાં બેંકની કઈ ફેસિલિટીમાં કઈ કદાચ અપડેશન બાકી હોય તો તાત્કાલિક તમે બેંકની ડિટેલ અપડેશન કરાવી નાખો તો તમારા ખાતામાં સીધા સીફોર્મ જમા થઈ જશે. એ લોકોનું કહેવું છે કે 17, 18 અને 16 એસેસમેન્ટ એવી રીતે કરવું છે કે જેથી અપીલમાં કેસ ન જાય. એટલે એ લોકોને પણ આગળ લિટિગેશનમાં જવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. એટલે એ લોકો એક્સપાયરી કરતા પહેલા પણ તમને રિમાઇન્ડર આપશે, તમને સોકોસ નોટિસની જાણ કરશે. ધારો કે ન મળ્યું તો ફરી એકવાર અમે કીધું છે કે તમને ધારો કે ન મળ્યું હોય તો ફિઝિકલી એ લોકોને નોટિસ આપીને જાણ કરશો. આ બધા કિસ્સામાં સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે એ લોકોએ ફિઝિકલ પ્રેઝન્ટેશન આપણે કરવું એ નોટ નેસેસરી. એ લોકોનો પણ આગ્રહ નથી. કોઈ પણ એસેસિંગ ઓફિસર તમને જો ફિઝિકલી બોલાવે અને તમારે જો શક્ય તમારે ન જવું હોય તો તમે નહીં જઈ શકો. અને ધારો કે તમે બધા ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા પછી જો આગ્રહ કરે ને હેરેસમેન્ટ જેવું લાગે તો તમારે ખાલી એના ડીસીને જાણ કરવાની છે તો એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન થઈ જશે. એમાં એ લોકોએ આગ્રહ એવો પણ રાખ્યો છે કે ભાઈ એસેસમેન્ટમાં ફાસ્ટમાં જે અમારી જે સિસ્ટમ બંધ છે ફાસ્ટમાં ઓપન કરી નાખી છે. એટલે એમાં પણ તમે જોઈ શકશો કે ફાસ્ટમાં શું વસ્તુઓ અત્યારે છે અવેલેબલ છે.
એટલે આ બધું જોતા એવું લાગે છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ આપણને ખૂબ જ કોઓપરેટ કરવા જઈ રહ્યું છે. એટલે એનો ડિટેલ જે અમે જે માહિતી તમને મેલ દ્વારા આપેલી છે તમે જોઈ લો છો. કંઈ પણ વધારે ધારો કે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય અને એવું કે તમારે કેવું હોય તો એ પણ તમે એસોસિએશનમાં જાણ કરશો કે આમાં આ વસ્તુ કરવા જઈ રહ્યા તો આપણે એ પણ કરી રહીશું. એટલે મિત્રો એક વસ્તુ એવી છે એસેસમેન્ટ માટે સાહેબ અત્યારે થોડા એ લોકોનો ટાર્ગેટ એવો છે કે ડિસેમ્બર સુધીમાં એસેસમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરવા કે માર્ચનું આપણને માર્ચનો જે ટાઈમ લિમિટનો પ્રોબ્લેમ ન થાય. તો સાહેબ આપણે એને પણ કોઓપરેટ કરીશું, આપણે આપણા વેપારીને જાણ કરીશું અને આપણે આપણી ડિટેલ આપીશું. ઓડિટેડ કેસમાં જે લોકોના ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇલ કર્યા છે એ લોકોને ત્યાં આપણે ઓડિટ રિપોર્ટ કે ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ જે આપણે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા છે એ ડોક્યુમેન્ટ આપવાના નથી. ધારો કે કોઈ પણ ઓફિસર માંગે તો એને તમે ઇન્ટિમેશન કરો બાય ઈમેલ કે અમે આ વખતે અમે 217 અને ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ અમે અપલોડ કરેલા છે, તમે તમારા ત્યાંથી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો. સાહેબ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવા બેઠા છે, આપણે લેબર નથી. ઓફિસરની જોડે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય ડોક્યુમેન્ટ એ પોતે કાઢશે પ્રિન્ટ આઉટ અને આપણે એ જ આગ્રહ રાખો. દરેકે દરેક વસ્તુ માગે જરૂરી છે ત્યાં આપણે આપો, પણ જ્યાં જરૂરી નથી તો ત્યાં એમને કહેવાનું રાખજો. આ રીતે કરીશું તો એક એસેસમેન્ટ સરસ રીતે પતી જશે અને આપણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. તો મિત્રો હમણાં ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશનમાં એમને જ્ઞાન માટે એમની જે ટ્યુન છે એના અનુસંધાનમાં એક સાહેબ કઠોળ ઉપનિષદમાં એક શ્લોક કર્યો છે. એમાં સ્વામી વિવેકાનંદજી એમના જીવનનું ધ્યેય બનાવ્યું. એ મંત્ર કઠોળ ઉપનિષદમાં અધ્યાય 1માં વલ્લી 3માં 14 નંબરનો મંત્ર છે. એમાં કહે છે ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રતિ પ્રાપ્ય છે વિરાન બોધા સુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યા દુર્ગમ પથકે કવયો વદંતી. એટલે કે જ્ઞાન માટે તમારો ધ્યેય એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છે. એના માટે સાહેબ પ્રયત્ન કરતા રહો. એસોસિએશન દરેકે દરેક એસોસિએશન આપણી સાથે એના માટે રહેલું છું ને રહેશે. કદાચ આ મારા ટેન્યુઅરનો વર્કિંગ કમિટીના પ્રેસિડેન્ટના ટેન્યુઅરનો કદાચ છેલ્લો વેબિનાર હોઈ શકશે, પણ આવનાર જે પણ મિત્ર છે એમને પણ મારી વિનંતી એ લોકો પણ જાણે છે કે એસોસિએશનનું કામ એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ આપવાનું, મેમ્બરોને જે પણ તકલીફો હોય દૂર કરવાનું છે અને એ દિશામાં એ લોકો આગળ વધશે. તમને ક્યાંય પણ જ્ઞાનમાંથી કોઈ પણ મિત્ર તમને બાકાત નહીં રાખી શકે. થેન્ક યુ સાહેબ. આપણે પ્રતિવિધિમાં આગળ ચાલુ કરીએ સાહેબ. થેન્ક યુ સાહેબ. Thank you, Udveshbhai. Now, without wasting much of the time, I would request Varishbhai Isani to take over for the technical session of the day. Varishbhai, sir. Thank you so much, Urvishbhai, the in-charge president of the Gujarat Sales Tax Bar Association, and Sunilbhai Keshwani, the president of the Tax Advocate Association, Gujarat. It is a matter of great pride and privilege that we have a wonderful speaker for today's subject, the 2B, which has been introduced and effective from the month of July 2020. When we telephoned to Sameerbhai Sitpuria, he readily accepted our invitation to talk on this subject. And we could not find any other person better than the Sameerbhai to deal on this subject as far as practical aspect is concerned and the legal issues are concerned. I straightway request on behalf of all of us, we welcome to the Sameerbhai Sitpuria. For the paucity of time, we are curtailing and we are not going the formula and the procedure of giving the biodata of the speaker. Sameerbhai is known to all of us. So over to Sameerbhai for your deliver the talk on the GSTR 2B. Sameerbhai, now floor is yours, sir. Thank you. In-charge President of the Gujarat Sales Tax Bar Association, Sri Urvishbhai. President Sri Sunilbhai Keshwani, Tax Advocate Association. અન્ય સર્વ વડીલ મિત્રો, મને જે આજનો વિષય સોંપાયો છે એ એનાલિસિસ ઓફ GSTR 2B and its practical implications. મારું નસીબ ગણો કે ભાગ્ય ગણો, દરેક વખતે બંને એસોસિએશને મને નવા વિષય, જે વિષય પર કોઈ જગ્યાએ કંઈ જ અવેલેબલ નથી એ વસ્તુ માટે મારા થોટ્સ આપની સમક્ષ રજૂ કરવા માટે સબ્જેક્ટ્સ આપ્યા છે. અને રાઈટ ફ્રોમ ઇન્સેપ્શન ઓફ જીએસટી મને ઘણો આનંદ થાય છે કે જે વિષય અનટચ છે, જેના માટે કોઈ જગ્યાએ કશું જ અવેલેબલ નથી, એ વસ્તુ માટે મારા થોટ તમારી સાથે શેર કરવામાં મને ઘણો આનંદ થાય છે.
આજનો ટોપિક પણ લાઇકવાઇઝ માય ઓલ્ડ જે મને ટાસ્ક સોંપાયા હતા તેમાંનો નવો ટાસ્ક જીએસટીઆર 2B જીએસટીઆર 2B અને એના પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિકેશન્સ આપણા ડે ટુ ડે કાર્યપ્રણાલીમાં શું રહેશે એના વિશેનો છે. સો આજે આપણે આટલા ટોપિક્સને કવર કરશું ડ્યુરિંગ ધ સેશન. જીએસટીઆર 2B શેના માટે આવ્યું, બેઝિકલી જીએસટીઆર 2B છે શું, કી ફીચર્સ ઓફ જીએસટીઆર 2B, જીએસટીઆર 2B આવવાથી ફાયદો શું છે. ધેન જ્યારે જીએસટીઆર 2B ની વાત આવે તો જીએસટીઆર 2A શું છે અને 2B શું છે એ બેની વચ્ચેનો બેઝિક ડિફરન્સ આપણે સમજીશું. ધેન મેં કોશિશ એવી કરી છે કે હું આ સેશનમાં તમને જીએસટીઆર 2B બાય હાર્ટ કરાવી દઉં. હવે કદાચ તમને જીએસટીઆર 2B 1 કલાક પછી કોઈ પૂછશે તો યુ આર વેલ અવેર ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી લાઇન આઇટમ ઓફ જીએસટીઆર 2B. તમે એવી કેપેસિટીમાં આવી જશો કે અત્યારે તમને જીએસટીઆર 2B વિશે કંઈ જ ખબર નથી, પણ કદાચ 1 કલાક પછી યુ વિલ બી ઇન અ પોઝિશન, આપણે 1 કલાકના સેશનમાં જે કંઈ પણ ડિસ્કશન કરશું તો યુ વિલ બી ઇન અ પોઝિશન કે યુ કેન બ્લન્ટલી આન્સર અબાઉટ ધી જીએસટીઆર 2B without referring the provision of act and law. And my favorite last slide will be the food for thought. What are the confusions regarding GSTR 2B? So આપણે હવે એના વિશે ચર્ચા કરશું. બેકગ્રાઉન્ડ, બેઝિકલી જીએસટીઆર 2B નો કન્સેપ્ટ ક્યાંથી આવ્યો. જ્યારે પણ આપણે કોઈ બી કન્સેપ્ટ વિશે જોઈએ તો પહેલામાં પહેલી કાઉન્સિલની મીટિંગ્સને આપણે જોવી પડે. છેલ્લી 41મી કાઉન્સિલની મીટિંગ થઈ એ પહેલા 39મી કાઉન્સિલની મીટિંગ જે થઈ હતી 14મી માર્ચ 2020 પ્રાયર ટુ લોકડાઉન, ત્યારે કાઉન્સિલને અને ડિપાર્ટમેન્ટનો એક આશય હતો કે જીએસટીઆર 1 અને જીએસટીઆર 3B એઝ વેલ એઝ જીએસટીઆર 2B અને જીએસટીઆર 3B નું ક્યાંક રિકન્સિલેશન થવું જોઈએ, કારણ કે બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરતા હતા અને એને લઈને ઘણી બધી જગ્યાએ ઇવેઝન થતું હતું. એને લઈને એ ઇવેઝનને એમણે કંટ્રોલ કરવું હતું. એ કંટ્રોલ કરવાના આશયથી કાઉન્સિલે 39મી મીટિંગમાં જીએસટીઆર 1 અને 3B ને એઝ વેલ એઝ જીએસટીઆર 2A અને જીએસટીઆર 3B ને લિંકિંગનો કન્સેપ્ટ લાવ્યા હતા. એ સમયે સાથે સાથે એવી પણ ચર્ચા થતી હતી કે નવા રિટર્ન ઓક્ટોબરમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના, પણ કાઉન્સિલે ત્યારે જ નિર્ણય લઈ લીધો હતો કે જીએસટીઆર 1, 2A અને 3B સપ્ટેમ્બર 20 સુધી તો રહેશે જ. એ વખતે નવા રિટર્ન વિશે પણ આપણે ઘણું બધું સમજ્યા હતા, પણ આફ્ટર ધેટ લોકડાઉનને કારણે હવે નવા રિટર્નનો તો કોઈ કન્સેપ્ટ રહ્યો જ નથી, આવવાનો જ નથી. લગભગ આવશે તો એપ્રિલ 21માં આવશે. સો ત્યાં સુધી ટાઈમ ગેપમાં ઇવેઝન કંટ્રોલ કરવા માટે અને મેચિંગના કન્સેપ્ટથી લિંકિંગ કરવા માટે, ટ્રાન્ઝેક્શનને લિંક કરવા માટે જીએસટીઆર 2A અને 3B ને લિંક કરવા માટે જીએસટીઆર 2B નામનું ફોર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. એ ઇન્ટ્રોડક્શન 29 ઓગસ્ટ 2020ની પ્રેસ રિલીઝથી જીએસટીઆર 2B નામનું ફોર્મ પોર્ટલ પર ઇન્ડિકેટ થવા માંડ્યું અને ત્યારથી આપણને એક ક્યુરિયોસિટી ક્રિએટ થવા માંડી કે જીએસટીઆર 2B ફોર્મ છે શું. સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ જે તમારો પ્રશ્ન છે કે જીએસટીઆર 2B છે શું, તો જીએસટીઆર 2B ની સાદી વ્યાખ્યા આપીએ તો GSTR 2B is an auto-drafted input tax credit statement generated for every recipient. બધા જ રિસિપિયન્ટ કોને, કમ્પોઝિશન ડીલર સિવાયના, કમ્પોઝિશન સિવાયના જે કંઈ પણ નોર્મલ ટેક્સેબલ પર્સન છે એ લોકો, કેઝ્યુઅલ ટેક્સેબલ પર્સન છે એ લોકો જેમણે મેઇનલી ક્રેડિટ અવેલ કરવાની છે, એ દરેક વ્યક્તિ માટે, એવા દરેક રજિસ્ટર્ડ ટેક્સેબલ ટેક્સ પેયર માટે ઓટો ડ્રાફ્ટેડ થયેલું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનું સ્ટેટમેન્ટ એટલે જીએસટીઆર 2B.
ઓન ધ બેસિસ કેવી રીતે એ ઓટો ડ્રાફ્ટેડ થશે? ઇટ ઇઝ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ફર્નિશ્ડ. કોઈ એક વ્યક્તિ રજિસ્ટર્ડ ટેક્સેબલ પર્સન એની ઇન્ફોર્મેશન ફર્નિશ કરશે by way of filing their outward supply detail in form of GSTR1 by the non-taxable person in form of GSTR5 and in form of GSTR6 filed by input service distributor. In other words, GSTR2B માં GSTR1 અને 5 સપ્લાયર ફાઇલ કરશે અને GSTR6 ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર માને પોતાની ઓન કંપની જે ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે નંબર ધરાવતી હોય એ જે રિટર્ન ભરશે એને આધારે GSTR2B નું સ્ટેટમેન્ટ ઓટોમેટિકલી ઓટો પોપ્યુલેટેડ GSTN પોર્ટલ પર થશે. ફર્ધર આપણે એનાલિસિસ કરીએ તો ઇટ ઇઝ સ્ટેટિક સ્ટેટમેન્ટ which will made available for each month on 12th day of the succeeding month. એટલે ટેકનિકલી જોઈએ તો for the month of August statement will be generated on 12th September. ઓગસ્ટ મહિનાનું જે કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ઓગસ્ટ મહિનાના ટ્રાન્ઝેક્શન માટેનું GSTR2B 12મી સપ્ટેમ્બરે તમને તમારા પોર્ટલમાં દેખાવા માંડશે. ફર્ધર આપણે એનાલિસિસ કરીએ તો કે કેવી રીતે એ શું ડેટા કેપ્ચર કરશે? ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ઓલ ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ્ડ બાય સપ્લાયર એન્ડ ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઇન ધેર GSTR1, 5 અને 6. આપણને ખબર છે 1 નોર્મલ ટેક્સેબલ પર્સન ભરે છે, 5 નોન રેસિડન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન ભરે છે ને GSTR6 એ ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે ફાઇલ કરવાનું એનું આઉટવર્ડ સપ્લાયનું સ્ટેટમેન્ટ છે. જે સ્ટેટમેન્ટ 00 hours of 12th day of preceding month up to 23.59 hours of the 11 day of current month. એટલે ગયા મહિનાના 00 hours 12મી તારીખના 00 hours થી ચાલુ મહિનાના 11 કલાક ને 59 મિનિટ ચાલુ મહિનાના 11મી તારીખના 11 કલાક ને 59 મિનિટ ના ટ્રાન્ઝેક્શન ને બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ને જે 1, 5 અને 6 માં અપલોડ કરવામાં આવ્યા હશે એને એ કેપ્ચર કરશે. આપણે દાખલો લઈએ તો ધ સ્ટેટમેન્ટ જનરેટેડ ઓન 12 સપ્ટેમ્બર 12મી સપ્ટેમ્બરે જે સ્ટેટમેન્ટ જનરેટ થશે એ 12મી ઓગસ્ટ 00 hours થી 11 કલાક ને 59 મિનિટ અપ ટુ 11મી સપ્ટેમ્બર એટલે 12મી સપ્ટેમ્બરે જે સ્ટેટમેન્ટ જનરેટ થવાનું છે એ 12મી ઓગસ્ટ 00 hours થી 11 સપ્ટેમ્બર 11 કલાક ને 59 મિનિટના જે કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન 1, 5 અને 6 માં અપલોડ થયા હશે એને GSTR2B કેપ્ચર કરશે. આ GSTR2B છે. ફર્ધર જોઈએ તો એટલે આપણને બીજા બધા ઘણા બધા પ્રશ્ન થાય કે 12મી તારીખે કોઈ અપલોડ કરે તો શું થાય, ત્યાર પછી અપલોડ કરે તો શું થાય. તો એના માટે આપણે ફર્ધર એનું એનાલિસિસ કરીએ તો the detail filed in GSTR1 and 5 1 અને 5 સપ્લાયર ફાઇલ કરશે અને GSTR6 by ISD એટલે પોતાની ઓન એન્ટિટી છે would be reflected in next open GSTR2B. એટલે ફરીથી આપણે સમજીએ તો એક ઇલસ્ટ્રેશન જોઈએ તો કે ટેક્સ પેયરે 15મી ઓગસ્ટ 2020 નું ઇનવોઇસ નંબર 1 જનરેટ કર્યું અને એ 11મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં એને અપલોડ કરી દીધું GSTR1 ના આઉટવર્ડ સ્ટેટમેન્ટની અંદર. તો એ કયા મહિનાના GSTR2B માં રિફ્લેક્ટ થશે? ઓગસ્ટ મહિનાના GSTR2B માં રિફ્લેક્ટ થશે, કારણ કે 15મી ઓગસ્ટનું જે બિલ હતું એ 11મી સપ્ટેમ્બર જે ડેટ હતી જે એક મહિનાનો જે સમયગાળો છે એ દરમિયાન એ જો અપલોડ ટાઈમલી કરવામાં આવશે તો એ ઓગસ્ટ મહિનાના GSTR2B માં ઓટો ડ્રાફ્ટેડ આવી જશે. પણ જોજો હવે સેકન્ડ ઇલસ્ટ્રેશન એ જ જગ્યાએ જોઈએ તો કે ઇફ ધ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ ફાઇલ્ડ ઓન 12 સપ્ટેમ્બર એટલે 15 ઓગસ્ટનું ઇનવોઇસ છે અને 12મી સપ્ટેમ્બરે જો અપલોડ થશે તો એ ઓગસ્ટ 2020 ના GSTR2B માં કેપ્ચર કરશે નહીં.
એ કેપ્ચર કરશે 12મી ઓક્ટોબરે જે સપ્ટેમ્બર 2020 નું જીએસટીઆર ટુ બી જનરેટ થશે એની અંદર એનું કેપ્ચરિંગ થશે. તો જીએસટીઆર ટુ બી એક મોર એમ્ફેસાઇઝ કરે છે ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ ઓફ જીએસટીઆર 1, 5 અને જીએસટીઆર 6 કે કઈ તારીખે એનું અપલોડેશન આઉટવર્ડ સપ્લાયમાં થાય છે એની અંદર એનું કેપ્ચરિંગ સિસ્ટમ જ કરશે, કોઈએ કંઈ એમાં કરવાનું નથી. ઘણી બધી વાર એવું થશે કે instances were found the return due date is the later than the date of generation of to be, then ક્રેડિટ કઈ રીતે લેવી, તો એના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. પણ પોર્ટલ એવું કહે છે કે જ્યારે આવા કોઈ બી સર્કમસ્ટન્સીસ બને ત્યારે ટેક્સ પેયરે ક્રેડિટ અવેલ કરતા વખતે સેલ્ફ એસેસમેન્ટનો કન્સેપ્ટ ધ્યાને રાખવાનો છે. એ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. તો જીએસટીઆર ટુ બી વિશે આપણે બેઝિક કન્સેપ્ટ સમજ્યા કે જીએસટીઆર ટુ બી એક સ્ટેટિસ્ટિક છે, સ્ટેટમેન્ટ છે જે ઓટો પોપ્યુલેટેડ ઓટો ડ્રાફ્ટેડ છે અને ક્રેડિટ રિલેટેડ માહિતી કોઈએ જે આઉટવર્ડ સપ્લાયની ડિટેલ આપી હોય એને આધારે તમને ટુ બીમાં ક્રેડિટ શો મીન્સ કે ટ્રાન્ઝેક્શન ડોક્યુમેન્ટ શો થશે. પણ આ કેમ લાવ્યા, લાવવાનું રીઝન શું, પર્પઝ શું, કાઉન્સિલ શેને માટે જીએસટીઆર ટુ બી ને લઈ આવ્યું? તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ અપેરન્ટલી ઇન્ટેન્શન એવું થાય છે કે જીએસટીઆર ટુ બી જીએસટીએન પોર્ટલ પર અપેરન્ટલી ટેક્સ પેયરને એની ક્રેડિટ રિકન્સિલેશન અને મેચિંગ ના પિરિયોડિકલી કરી શકે એના માટે જીએસટીઆર ટુ બી લાવવાનું મેઇન પર્પઝ દેખાય છે. અત્યાર સુધી ક્રેડિટનું રિકન્સિલેશન અને મેચિંગમાં ઘણી બધી તકલીફ પડતી હતી અને એને કારણે ક્રેડિટ લેવી કે ના લેવી એ ટેક્સ પેયરને ઓલવેઝ દરેક મંથે દ્વિધા થતી હતી. સ્ટડી સર્કલમાં ઘણી બધી વાર ઘણા બધા મિત્રો પણ એવું કહે છે કે અમે તો વેપારીને 2 પ્રકારના ચલણ મોકલીએ, ક્રેડિટ સાથે ને ક્રેડિટ વગરનું. તો હવે આ બધી દ્વિધામાંથી બહાર આવવા માટે જીએસટીઆર ટુ બી આપણને ઘણું બધું હેલ્પફુલ થશે અને એ ઇન્ટેન્શનથી ક્રેડિટ મેચિંગ અને રિકન્સિલેશનના પર્પઝથી જીએસટીઆર ટુ બી પોર્ટલ પર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે. Taxpayer can now reconcile data generated in form GST to be with their own books of account. એના books of account ની સાથે એનું reconciliation ના purpose થી GSTR to be આવ્યું છે. By this reconciliation, taxpayer have to ensure while filing GSTR 3B. એટલે 3B ફાઇલ કરતી વખતે હવે તમારે વધારે પર્ટિક્યુલર જોવું પડશે, ધ્યાન રાખવું પડશે. પહેલામાં પહેલું નો ક્રેડિટ ઇઝ ટેકન ટ્વાઇસ. કોઈ એક ઇનવોઇસની કોઈ એક ડોક્યુમેન્ટની 2 વાર ક્રેડિટ લેવાઈ ના જવી જોઈએ. જે જીએસટીઆર 2A અને રૂલ 36 ના કોમ્પ્લાયન્સીસ વખતે ઘણી બધી વાર એવું બનતું હતું કે એકને એક ઇનવોઇસની 2 વાર ક્રેડિટ લેવાઈ જતી હતી. પણ હવે જીએસટીઆર 2B આવવાથી કાઉન્સિલનો પર્પઝ એવો છે કે ભાઈ ક્રેડિટ કોઈ એક ઇનવોઇસની કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શનની 2 વાર ના લેવાવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇન્ટેન્શન ઓફ ટુ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ જીએસટીઆર 2B. ક્રેડિટ ઇઝ રિવર્સ એઝ પર લો. કોઈ પણ ક્રેડિટ ખોટી મંગાઈ ગઈ હોય, લેવાઈ ગઈ હોય તો એનું રિવર્સલ થવું જોઈએ. અને ટેક્સ ઓન રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ ઇઝ પેડ કરેક્ટલી. કોઈ પણ રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ પર જો કોઈ ટેક્સ ભરવાનો થતો હોય તો એ જીએસટીઆર 2B ની અંદર જે કંઈ પણ એન્ટ્રી રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસમાં તમને દેખાય તો એને પણ ટેક્સ લાયબિલિટી રાઇટલી તમારે ફૂલફિલ કરવાની છે. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્શન introduce GSTR to be on the GSTN portal. So this is what is for the GSTR to be mainly credit 2 વાર ના લેવાય, ક્રેડિટ રિવર્સલ અને રિવર્સ ચાર્જ માં જે કંઈ પણ લાયબિલિટી ઓફર કરવાની છે કરેક્ટલી ઓફર થાય. That is what is the intention to introduce GSTR to be on the portal. કેવી રીતે તમે GSTR to be ડાઉનલોડ કરશો, ક્યાંથી તમને GSTR to be જોવા મળશે? સૌથી પહેલું તમારે પોર્ટલ પર લોગિન થવાનું છે. લોગિન થયા પછી ગો ટુ રિટર્ન ડેશબોર્ડ, સિલેક્ટ રિટર્ન પીરિયડ, ધેન ક્લિક ઓન જીએસટીઆર 2B. આ એક પ્રેક્ટિકલ આ એક થિયરિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે તમારે જીએસટીઆર 2B ડાઉનલોડ કરવા શું કરવાનું છે. જે મિત્રો રેગ્યુલર રિટર્ન ભરે છે એમના માટે આ બહુ જ સરળ વસ્તુ છે, પણ
હું રેગ્યુલર રિટર્ન ભરતો નથી, એટલે મેં થોડી મહેનત કરી છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે એકચ્યુઅલી GSTR 2B ડાઉનલોડ કરી શકશું. તો તમારે GSTR સર્વિસીસ રિટર્ન ડેશબોર્ડમાં જશો. રિટર્ન ડેશબોર્ડમાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને ફર્ધર આવું ફાઇનાન્શિયલ યરનો ઓપ્શન દેખાશે. આ ફાઇનાન્શિયલ યર ઓપ્શન 2020 રેડ હાઇલાઇટેડ બોક્સ, એની અંદર તમે મે, મારા પાસે મે નું ઓપ્શન હતું ત્યારે મે, અને એના પર સર્ચ મારશો એટલે લગભગ આ ટાઇલ જે 6ઠ્ઠા નંબરની ટાઇલ છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લાસ્ટ કોલમમાં બીજી ટાઇલ ઓટો ડ્રાફ્ટેડ ITC સ્ટેટમેન્ટ GSTR 2B, અહીંયા તમને ઓપ્શન વ્યૂ અને ડાઉનલોડનું જોવા મળશે. એટલે તમારી પાસે જે આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈ ગયા કે લોગ ઇન, ગો ટુ રિટર્ન ડેશબોર્ડ, સિલેક્ટ રિટર્ન પીરિયડ અને ક્લિક ઓન GSTR 2B, એ તમે આવી રીતે કરી શકશો. સર્વિસ રિટર્ન ડેશબોર્ડમાં ગયા પછી તમે પીરિયડ નાખશો એટલે તમને અહીંયા જે રેડ હાઇલાઇટેડ બોક્સ છે ત્રીજા કોલમમાં બીજા નંબરનું, ત્યાં તમને ઓટો ડ્રાફ્ટેડ ITC સ્ટેટમેન્ટ GSTR 2B જોવા મળશે. GSTR 2B તમને જોવા મળશે તો એની અંદર શું વોટ આર ધ કન્ટેન્ટ ઓફ GSTR 2B, GSTR 2B માં શું હશે એ GSTR 2B ને આપણે એનાલિસિસ કેવી રીતે કરીશું. It is a summary statement showing ITC available and non-available for every section. દરેક સેક્શન માટેની ITC મળવાપાત્ર કેટલી છે અને ન મળવાપાત્ર કેટલી ITC છે એ સેક્શન વાઇઝ એનું એમાં રિફ્લેક્શન આવશે. સેક્શન એટલે ભાગ, વિભાગ, નોટ પ્રોવિઝન ઓફ ધ GST લો. સેક્શન ઇન અધર વર્ડ્સ એમના જે GST ના પોર્ટલના જે અલગ અલગ વિભાગો છે, એ વિભાગોને વિભાગ વાઇઝ કેટલી ક્રેડિટ મળવા પાત્ર છે ને કેટલી ક્રેડિટ મળવા પાત્ર નથી એની વાત અહીંયા સેક્શનમાં કરી છે. સેક્શન એટલે આપણા લો ની, કાયદાની કલમ નહીં, વિભાગને અહીંયા સેક્શન તરીકે જરા જોજો. સોરી, મેં રોંગલી અહીંયા સેક્શન વર્ડ યુઝ કર્યો છે, પણ એને તમારે વિભાગ માનવાનું છે. એટલે સમરી સ્ટેટમેન્ટ આપશે ITC અવેલેબલ, નોન અવેલેબલ. ધેન advisory for every section that clarifies the kind of action that taxpayer must take in GSTR 3B. એટલે જે સેક્શનમાં જે ક્રેડિટ, જે સેક્શનમાં જે કંઈ પણ ક્લેરિફિકેશન છે તો એના અનુસંધાને પોર્ટલ GSTR 2B થી GSTR 3B માં તમારે શું એક્શન, ટેક્સપેયરે શું એક્શન લેવાના છે એ એક્શનની સલાહ પણ પોર્ટલ જ આપશે GSTR 2B માંથી. એટલે 2B ની અંદર તમને જે રિફ્લેક્શન આવશે, જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ ઇન્ફોર્મેશનની સાથે સાથે તમારે 3B ભરતી વખતે 2B ના આધારે 2B તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે કે તમારે 3B માં આ જે એન્ટ્રી અમે તમને બતાવીએ છીએ એના અનુસંધાને 3B માં તમારે આવા એક્શન લેવાના છે. ધેન એ શું કવર કરશે? ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝ ડિટેલ સચ એઝ ઇનવોઇસ, ક્રેડિટ નોટ, ડેબિટ નોટ એક્સેટ્રા ટુ વ્યૂ અને ડાઉનલોડ. એટલે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટનો કયા કયા મહિનામાં સમાવેશ થાય છે એની માહિતી તમને GSTR 2B માંથી મળશે. કટ ઓફ ડેટ્સ એન્ડ એડવાઇઝરી ફોર જનરેટિંગ એન્ડ યુઝિંગ GSTR 2B. ધેન ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ, આ બહુ જ વેલકમ ફીચર છે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઓન ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ ફ્રોમ SEZ યુનિટ્સ ઓર ડેવલપર અવેલેબલ ફ્રોમ GSTR 2B ઓફ ઓગસ્ટ ઓનવર્ડ્સ. એટલે જે કંઈ પણ IGST બિલ ઓફ એન્ટ્રી ભરતી વખતે આપણે ભરીએ એની માહિતી પણ તમને GSTR 2B માં હવેથી મળવા પાત્ર થશે. એટલે અત્યાર સુધી તો આપણને વેપારી 3B રિટર્ન ભરતી વખતે જે IGST ભર્યા તો આપણે બિલ ઓફ એન્ટ્રી છે કે નહીં, અથવા તો ઓડિટ વખતે પણ ઘણી બધી વાર આપણે બિલ ઓફ એન્ટ્રી ક્યારેય ચેક કરી જ નથી. અને જે બિલ ઓફ એન્ટ્રીના આધારે એણે ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સની જે ક્રેડિટ માંગી એ આપણે એને આપી દીધી, જે લખી એ ફાઇનલ. કદાચ ઘણા બધા એ જોયું પણ નહીં હોય. તો હવે GSTR 2B માં આઈસગેટની સાથે એ માહિતી લિંકઅપ ઓગસ્ટ 2020 પછી થવાની છે. અને જેથી કરીને ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સની જે IGST ની ક્રેડિટ માંગો છો, મળવા પાત્ર છે, એ તમે GSTR 2B પરથી જોઈ શકશો અને એની કન્ફર્મેટી અને એના પર વિશ્વાસ
મૂકી શકશો. So this will be the detail that is going to be contained in GSTR 2B. ફરીથી આપણે ઇન ડિટેલ એનાલિસિસ કરીએ તો GSTR 2B કેવું હશે. GSTR 2B બે ટેબલમાં વહેંચાયેલું છે. ટેબલ 3, આ સ્લાઇડ તમે જો સમજી લેશો ને આ ડાયજેસ્ટ કરી લેશો તો તમારે GSTR 2B વિશે પછી કંઈ જ વિચારવાનું નથી. આ બાઇબલ સ્લાઇડ છે GSTR 2B ની. આ સ્લાઇડ તમારી GSTR 2B ની બાઇબલ સ્લાઇડ છે. આની અંદર આખું GSTR 2B આવી ગયું છે. તો ટેબલ 3 બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ, પાર્ટ બી પોર્ટલ એને એવું કહે છે કે આઈટીસી અવેલેબલ, પણ હું એને આઈટીસી રિવર્સલ લખું છું. પોર્ટલની એડવાઇઝરી તમે જોશો તો ત્યાં પાર્ટ બી આઈટીસી અવેલેબલ એવું લખ્યું છે, પણ હું ફરીથી રિપીટ કરું, પાર્ટ બી આઈટીસી અવેલેબલ નથી, આઈટીસી રિવર્સલ નો પાર્ટ છે. એટલે ટેબલ 3 બે પાર્ટમાં વહેંચાયેલું છે, પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી. પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ, પાર્ટ બી આઈટીસી રિવર્સલ. ધો પોર્ટલ પર એવું લખ્યું છે કે આઈટીસી અવેલેબલ, પણ હું એને રિવર્સલ ગણું છું. આપણે આગળ જોઈશું એટલે સમજશું. પાર્ટ એ 4 સેક્શનમાં વહેંચાયેલું છે. સેક્શન 1, 2, 3, 4. પાર્ટ સેક્શન 1 ઓલ અધર આઈટીસી. ઓલ અધર આઈટીસી જે GSTR 3B નું જે લાસ્ટ કોલમ 4A5 માં ઓલ અધર આઈટીસી જે આવે છે એની વાત કરે છે. ઓલ અધર આઈટીસી. પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ સેક્શન 2 આઈટીસી ઓન ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ને લગતા વ્યવહારો માટે છે. પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ સેક્શન 3 આઈટીસી ઓન રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ માટે છે. પાર્ટ એ સેક્શન 4 આઈટીસી ઓન ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ ફ્રોમ SEZ ઓર આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા માટે છે. એટલે પાર્ટ એ છે એ સેક્શન 1, 2, 3 એમ 4 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, વિચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ GSTR 2B. આ સિવાયના જે કંઈ પણ પાર્ટ છે એનું એટલું બધું મહત્વ નથી મારી દ્રષ્ટિએ. મહત્વ છે પણ એટલું બધું નથી. સૌથી વધારે GSTR 2B નો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હોય તો ટેબલ 3 પાર્ટ એ, એના 4 સેક્શન. સેક્શન 1, 2, 3 એટલે સેક્શન એટલે અગેન હું ક્લેરિફાઈ કરું છું, સેક્શન મીન્સ વિભાગ. એના 4 વિભાગ. એ 4 વિભાગની આ 4 માહિતી. પાર્ટ બી આઈટીસી રિવર્સલ એ સેક્શન 1 એનો એક જ વિભાગ છે. CN received from the supplier. મેં કેમ એનું નામ આઈટીસી રિવર્સલ આપ્યું છે? એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તમે જે કંઈ પણ ઇનવર્ડ સપ્લાય લો છો, ટેક્સ પેયર જે કંઈ પણ ઇનવર્ડ સપ્લાય લે છે એની જે ક્રેડિટ અવેલ કરે છે, અને ક્રેડિટ અવેલ કરતી વખતે કર્યા પછી જો કોઈ સપ્લાયર એને ક્રેડિટ નોટ આપે છે અને એ ક્રેડિટ નોટ જીએસટી ની રકમ સાથેની હશે તો એ GST ના પાર્ટ બી GSTR પાર્ટ બી આઈટીસી રિવર્સલ સેક્શન 1 માં CN તરીકે દેખાશે, અને એ CN ને કારણે ક્રેડિટ માં ઘટાડો કરવાનો થશે. સો ટેબલ 3 નું પાર્ટ બી બધી જ ક્રેડિટ નોટ જે જીએસટી સાથેની સપ્લાયરે રિસિપિયન્ટને આપી હોય એના રિપોર્ટિંગ માંગે છે, અને જેથી કરીને જ્યારે પણ સપ્લાયર રિસિપિયન્ટ કોઈ ક્રેડિટ નોટ સપ્લાયર પાસેથી મેળવશે તો એના આધારે એને ક્રેડિટ તો ક્યારેય મળવાની નથી. એટલે એ રિવર્સલ માટે મેં એનું નામ રિવર્સલ આપ્યું છે. સો ધેટ ઇઝ વાય રિવર્સ કરવાની થશે. ટેબલ 4 છે એ ટેબલ 4 એ પણ બે પાર્ટમાં વહેંચાયેલો છે, પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી. પાર્ટ એ આઈટીસી નોટ અવેલેબલ અને પાર્ટ બી આઈટીસી નોટ અવેલેબલ. પાર્ટ એ 3 સેક્શનમાં છે, સેક્શન 1, 2, 3. ઓલ અધર આઈટીસી ઇનવર્ડ સપ્લાય ફ્રોમ આઈએસડી અને આરસીએમ. અહીંયા ઇમ્પોર્ટેડ સેક્શન 4 ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ નું નથી આવતું, એટલે એમાં રિવર્સલ નો કોઈ ક્વેશ્ચન આવશે નહીં.
કારણ કે બિલ ઓફ એન્ટ્રી જે ફાઇલ થઈ છે એમાં તો કસ્ટમર એટલે ટેક્સ પેયર જાતે ટેક્સ ભરી દે છે. એટલે સેક્શન 4 આઈટીસી નોટ અવેલેબલ ટેબલ 4 માં છે નહીં. પાર્ટ બી આઈટીસી નોટ અવેલેબલ સેક્શન 1 ક્રેડિટ નોટ્સ માટેનું છે. એ પણ આપણે આગળ જેમ જઈશું તેમ જોઈએ. સો જીએસટીઆર 3B બાય નટસેલ ટેબલ 3 અને 4 એના 2 ભાગ, એના 4 સેક્શન એ રીતે વહેંચાયેલું છે. આપણે ફરીથી એનું ફર્ધર એનાલિસિસ કરીએ તો કે what details are available in part A. ફરીથી આપણે ડેપ્થમાં જઈએ તો પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલમાં શું શું આવશે? પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ contain all details of inward supply, invoices, debit note and amendment. કોઈ પણ ઇન્વોઇસ રિલેટેડ અથવા તો ડેબિટ નોટ રિલેટેડ અમેન્ડમેન્ટ થયેલા હશે તો એ પાર્ટ એ કેપ્ચર કરશે. આપણે જે પાછલી સાઇડમાં જોયું કે પાર્ટ એ આઈટીસી અવેલેબલ છે, એના 4 સેક્શનો છે. આ 4 સેક્શનોને અહીંયા મેં નોંધ્યા છે 4 બુલેટ્સમાં. એ 4 બુલેટ્સમાં કેવા કેવા ટ્રાન્ઝેક્શનને કેપ્ચર કરશે? તો ઓલ અધર આઈટીસી સેક્શન 1 સપ્લાય ફ્રોમ રજિસ્ટર પર્સન B2B ઇન્વોઇસ, B2B ની ડેબિટ નોટ, B2B ના ઇન્વોઇસનું જે એમેન્ડમેન્ટ હશે એ કેપ્ચર કરશે. B2B ની ડેબિટ નોટનું એમેન્ડમેન્ટ જે હશે એ કેપ્ચર કરશે. સેક્શન 2 ઇનવર્ડ સપ્લાય રિસીવ ફ્રોમ ધ ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ISD જે છે એનાથી જે ઇન્વોઇસો હશે ને ઇન્વોઇસ રિલેટેડ એમેન્ડમેન્ટ હશે એ કેપ્ચર કરશે. Then section 3 inward supply liable for reverse charge. જે કંઈ પણ રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ પર ઇન્વોઇસો જે કંઈ પણ માહિતી સપ્લાયર એટલે મેઇનલી ઇન્વર્સ ચાર્જમાં જીટીએ રજિસ્ટર્ડ જીટીએ જે કોઈ પણ રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમમાં ટ્રાન્ઝેક્શન યસ સ્પોન્સરશિપ સર્વિસમાં રજિસ્ટર્ડ પર્સન બિલ જનરેટ કરે અને એમ કે ભાઈ રિસિપિયન્ટ રજિસ્ટર છે અને એ એના સ્પોન્સરશિપ પર ટેક્સ ભરશે તો એ જે ભરશે યસ વાળું જે બિલ હશે એ રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમમાં સામેવાળા રિસિપિયન્ટે ભરવાના છે. તો એ બધા ઇન્વોઇસીસ સેક્શન 3 માં દેખાશે. ઇનવર્ડ સપ્લાય લાયેબલ ફોર રિવર્સ ચાર્જ B2B ઇન્વોઇસીસ, એની ડેબિટ નોટ, એના ઇન્વોઇસીસનું એમેન્ડમેન્ટ અને ડેબિટ નોટનું એમેન્ડમેન્ટ આવશે. અને સેક્શન 4 જે ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ માટેનું છે ટેબલ 3 સેક્શન 4 ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ માટેનું જે છે એ ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ ફ્રોમ ઓવરસીઝ, ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સના જે કંઈ પણ એમેન્ડમેન્ટ છે, ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ ફ્રોમ SEZ અને ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ SEZ પાસેથી જે લીધું છે એના જે કંઈ પણ એમેન્ડમેન્ટ છે પાર્ટ એના ટેબલ 3 માં આ રીતે આ માહિતીઓ કેપ્ચર થશે. હવે જે મેં વાત કરી કે એની સાથે સાથે એ માહિતી આપશે કે તમારે જે આ ઇન્ફોર્મેશન 2B માં દેખાય છે એને 3B માં ક્યાં જોવાની છે. તો એના માટે પણ આપણે અહીંયા એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બનાવી છે કે સેક્શન 1 ની અંદર જે આપણે જોઈ ગયા કે ઇન્વોઇસો, ડેબિટ નોટ ઇન્ક્લુડિંગ એમેન્ડમેન્ટ ફાઇલ બાય ધ સપ્લાયર GSTR 5 અને 1 ની અંદર જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ GSTR 4 એના ટેબલ નંબર 5 ટેબલ 4 ના કોલમ A5 માં તમારે રિપોર્ટ કરવાની થશે. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે. આ જરાક પણ ટેકનિકલ છે, જે લોકો 3B રેગ્યુલર ભરે છે એ આ ટર્મિનોલોજી સમજી શકશે. તો સેક્શન 1 ની અંદર જે ઇન્વોઇસો દેખાય છે એમેન્ડ થયેલા અને સીધે સીધા જે ઇન્વોઇસો 1 અને 5 માં આયા હશે એ GSTR 3B ના 4A5 ની અંદર એની ક્રેડિટ માંગવાની રહેશે. નેગેટિવ વેલ્યુ ટુ બી રિપોર્ટ ઇન એટલે જો કોઈ પણ નેગેટિવ વેલ્યુ વાળું ઇન્વોઇસ હશે તો એ 4B2 માં રિપોર્ટ કરવાનું રહેશે. 4A માં એનું રિપોર્ટિંગ આવશે નહીં. ટેબલ GSTR 3B ના 4B2 માં રિપોર્ટ કરવાનું આવશે. GSTR 3B ના ટેબલ 4A માં એનું રિપોર્ટિંગ આવશે નહીં. ઓવર એન્ડ અબાવ RCM પણ અહીંયા કેપ્ચર કરશે નહીં. એવી જ રીતે સેક્શન 2 ની અંદર ISD ઇન્વોઇસ છે એ GSTR 3B ના 4A4 માં રિપોર્ટ કરવાનું આવશે. નેગેટિવ કેપ્ચર અહીંયા કરશે નહીં. ISD માં જો કોઈ નેગેટિવ ઇન્વોઇસ આવ્યું હશે, GSTR 6 માં નેગેટિવ ઇન્વોઇસ દેખાતું હશે તો એને ડ્યુ ટુ એમેન્ડમેન્ટ ઓર ફોર એની રીઝન એમાં નેગેટિવ વેલ્યુ વાળું જો ઇન્વોઇસ હશે તો એ 4A4 માં રિપોર્ટ કરવાનું
નથી. 3B ની અંદર એ રિપોર્ટિંગ એનું થશે નહીં, એને 4B2 માં રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. RCM લાયબિલિટી ફ્રોમ રજિસ્ટર પર્સન, એટલે RCM જે કંઈ પણ RCM આપણે ભરીએ છીએ એ રજિસ્ટર પર્સન જે રિટર્ન ભરે અને GSTR 1 માં યસ લખીને RCM મોકલાવે છે એ RCM ની માહિતી 3.1.D GSTR 3B માં તમારે રિપોર્ટ કરવાની છે અને સાથે સાથે ટેબલ 4A3 માં GSTR 3B માં એનું રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી અહીંયા એક યાદ રાખવાની વાત એ છે કે GSTR 2B અનરજિસ્ટર્ડ પર્સન પાસેથી RCM ની લાયબિલિટીને કેપ્ચર કરતું નથી. એટલે માટે થઈને તમારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ તો જોવા જ પડશે. GSTR 2B બાઇબલ નથી. GSTR 2B ફક્ત રજિસ્ટર પર્સનના RCM ની લાયબિલિટી કેપ્ચર કરે છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, કોઈ ટેક્સ પેયરે એડવોકેટ નું બિલ લીધું હોય અને એડવોકેટ અનરજિસ્ટર્ડ પર્સન હોય તો એ લાયબિલિટી, એ ઇન્ફોર્મેશન 2B માં પણ કેપ્ચર થશે નહીં અને જેથી કરીને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ હજી પણ તમારે ચેક કરવાના રહેશે. સો GSTR 2B એ બાઇબલ નથી. સેક્શન 3 GSTR 2B નું જે છે ફક્ત અને ફક્ત રજિસ્ટર પર્સનની જ એન્ટ્રીઓને કેપ્ચર કરે છે. અનરજિસ્ટર્ડ પર્સનની RCM ની લાયબિલિટી ઇમ્પોર્ટેશન ઓફ અ સર્વિસ ની લાયબિલિટી ને કેપ્ચર કરતું નથી. સો એ ખાસ ખ્યાલ રાખજો કે GSTR 2B ના આધારે સ્ટ્રેટ હવે RCM ની લાયબિલિટી ડિટરમાઇન કરતા નહીં. ધેન સેક્શન 4 જે છે IGST on importation of goods and SEZ based on bill of entry including amendment, જે કંઈ પણ છે આ ફીચર ઓગસ્ટ 2020 પછી એપ્લિકેબલ થશે. ઇમ્પોર્ટ થ્રુ કુરિયર નોટ કવર્ડ, કોઈ પણ કુરિયર દ્વારા ઇમ્પોર્ટ થયું હશે તો એની બિલ ઓફ એન્ટ્રી કદાચ મારી દ્રષ્ટિએ કેપ્ચર નહીં કરે. એટલે તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે ફાર્મા કંપનીઓ હોય અને ફાર્મા કંપની ઇમ્પોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ થ્રુ કુરિયર કરતું હશે તો એ આ કેપ્ચર નહીં કરે. એ ઉપરાંત difference between bill of entry date અને ISGAT reference date will not provided. જો આ બે ડેટની વચ્ચે પણ જો ડિફરન્સ હશે તો સેક્શન 4 જે GSTR 2B નું છે એ કેપ્ચર કરશે નહીં. એટલે તમે ખાસ એ ખ્યાલ રાખજો. જ્યારે પણ આ રિલેટેડ જે કંઈ પણ ક્રેડિટ હોય એ ક્રેડિટ તમારે GSTR 3B ના 4A1 નંબરના કોલમ રોમાં તમારે ભરવાની શો કરવાની રહેશે. What details are available in Part B ITC available? એટલે જે પાર્ટ બી ITC available in short ટેબલ 3 નો પાર્ટ બી જેને ITC available પોર્ટલ ઓળખે છે પણ મારી દ્રષ્ટિએ ITC રિવર્સ છે. એ શું કવર કરે છે? The part B of ITC reversal contain details of credit note and amendment thereof issued by the supplier or ISD in the following manner. એટલે B2B ની ક્રેડિટ નોટ, B2B ની ક્રેડિટ નોટ નું એમેન્ડમેન્ટ, B2B ક્રેડિટ નોટ રિવર્સ ચાર્જ, B2B ક્રેડિટ નોટ રિવર્સ ચાર્જ એમેન્ડમેન્ટ, ISD ક્રેડિટ નોટ અને ISD ક્રેડિટ નોટ એમેન્ડમેન્ટ. એટલે ટેબલ 3 પાર્ટ બી સેક્શન 1 આટલા ટ્રાન્ઝેક્શનને કવર કરશે. તો એને આપણે જોઈએ તો સેક્શન 5 CN received including amendment by GSTR 1, 5 and 6 એને તમારે 4B2 માં રિપોર્ટ કરવાનું છે. નેગેટિવ વેલ્યુ જ્યારે પણ કોઈ આવશે તો તમારે રિક્લેમ એની ક્રેડિટ કરવાની છે. બટ તમારે એ વખતે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનું કે રિલેવન્ટ ટાઈમે ITC તમે રિવર્સલ કરી શકે નહીં. આ એક બહુ હાઈપીચ થોટ છે. આવું લગભગ આવશે નહીં પણ જો આવે તો તમારે આ નેગેટિવ વેલ્યુ સાથેનું આ કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો તમારે એ ખાસ ખ્યાલે રાખવાનું રહેશે. સો આ તમારે જો જે પાર્ટ બી છે એના માટે તમારે આ રીતે જોવાનું રહેશે. હવે તમને પ્રશ્ન કે સમીરભાઈ ITC રિવર્સલ કરે છે તો આમાં ITC રિવર્સલ થશે કેવી રીતે અને ITC રિવર્સલ
કરવાનું આવે તો આપણે સેક્શન 17(5) જોવાનું કે નહીં જોવાનું? મિત્રો, જીએસટીઆર 2B ની અંદર જે આઈટીસી રિવર્સલની વાત છે એ સેક્શન 17(5) ને કોન્ટેક્સમાં ધ્યાનમાં રાખીને નથી. જીએસટીઆર 2B ની અંદર જે આઈટીસી રિવર્સલની વાત છે, આઈટીસી નોટ અવેલેબલ ઇન ટેબલ 4 પાર્ટ A covers following scenarios. જે ટેબલ 3B નું જે ટેબલ છે એ ટેબલની અંદર જે ઓપ્શન છે એ કોને કવર કરે છે? The invoice or debit note for supply of goods or services or both, where the recipient is not entitled to input tax credit as per the provision of subsection 4 of section 16 of the CGST Act 2017 or GST Act 2017. એટલે અત્યાર સુધી આપણે 16(4) નું રિસ્ટ્રિક્શન ને ધ્યાને લીધા વગર જીએસટીઆર 3B માં ક્રેડિટ માંગી લેતા હતા. હવે જીએસટીઆર 2B થી એ રિસ્ટ્રિક્શન ને તમે ઇગ્નોર કરી શકશો નહીં. એટલે જ્યાં જ્યાં જીએસટીઆર 2B આપણે પાછલી સાઈડમાં જોઈ ગયા કે આઈટીસી નોટ અવેલેબલ જે છે એ આઈટીસી નોટ અવેલેબલ ની જે વાત છે એ આઈટીસી નોટ અવેલેબલ જે પાર્ટ 4 છે ટેબલ 4, આ ટેબલ 4 આઈટીસી નોટ અવેલેબલ છે. આ આઈટીસી નોટ અવેલેબલ જે સેક્શન 1, 2, 3 અને સેક્શન 1 જે વાત કરે છે એ શું છે? એ આઈટીસી નોટ અવેલેબલ એ આ પોઈન્ટની વાત કરે છે. પોઈન્ટ નંબર 1 કે સેક્શન 16(4) ની અંદર જે રિસ્ટ્રિક્શન છે એ રિસ્ટ્રિક્શનની એ વાત કરે છે કે સેક્શન 16(4) ની અંદર જે કંઈ પણ રિસ્ટ્રિક્શન મૂકવામાં આવ્યું છે કે તમે આફ્ટર ક્લોઝર ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યર ઓર ઓફ એન એન્યુઅલ રિટર્ન જો તમે ક્રેડિટ માંગશો તો એ તમને મળી શકશે નહીં. સપ્ટેમ્બર પછી એક ફાઇનાન્શિયલ યર પૂરું થાય ત્યાર પછીનું. તો એ જે રિસ્ટ્રિક્શન મૂક્યું છે એ રિસ્ટ્રિક્શનને ટેબલ 4 જીએસટીઆર 2B કેપ્ચર કરશે. સો આ રિસ્ટ્રિક્શન આઈટીસી નોટ અવેલેબલ એટલે કાયદા મુજબ ન મળવા પાત્ર તો બ્લોક ક્રેડિટની વાત નથી કરતું. એક ટેકનિકલ આસ્પેક્ટની જે રિસ્ટ્રિક્શન છે એની વાત કરે છે. એ ઉપરાંત એ એવું કહે છે કે ઇનવોઇસ ઓર ડેબિટ નોટ વેર supplier listing and place of supply are in the same state while recipient is in another state. આવું કોઈ હશે તો પણ એ કેપ્ચર કરશે જીએસટીઆર 2B આઈટીસી નોટ અવેલેબલ. સો આ રીતે આઈટીસી નોટ અવેલેબલ આ બે credit may not be available to the taxpayer and the same has not been generated by this system. System થી નથી મળતા એ સિવાયના સિનારીઓ પણ અહીંયા કેપ્ચર કરે છે. તો એ પણ તમારે જોવાના રહેશે. Taxpayer are advised to self-assess and reverse such credit in GST. એટલે આવા કોઈ પણ કિસ્સામાં સેલ્ફ એસેસમેન્ટ કરીને આઈટીસી રિવર લેવી કે ના લેવી એ ટેક્સ પેયરે જોવાનું રહેશે. આપણે એક પ્રેક્ટિકલ ઇલેસ્ટ્રેશન સેક્શન 16(4) નું સમજીએ. આ ઇલેસ્ટ્રેશન ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. ઇનવોઇસ ડેટ 22 ઓગસ્ટ 2020 ની છે. મેં એને રિપોર્ટ કર્યું ઓગસ્ટ 2020 ના જીએસટીઆર 1 માં. એ જીએસટીઆર 1 મેં 11મી સપ્ટેમ્બર ઓગસ્ટનું જીએસટીઆર 1 મેં 11મી સપ્ટેમ્બરે ફાઇલ કરી દીધું. તો આ 22 ઓગસ્ટનું જે ઇનવોઇસ છે એ ઓગસ્ટ 20 ની અંદર કેપ્ચર કરશે અને આઈટીસી અવેલેબલ સેક્શન 3 માં એ મને શો કરશે. 22 ઓગસ્ટનું જ ઇનવોઇસ છે. ઓગસ્ટ મહિનાનું મારું જીએસટીઆર 1 છે એ મેં 11મી ઓક્ટોબરે ફાઇલ કર્યું એટલે લેટ ફાઇલ કર્યું છે. તો એ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ઓગસ્ટ મહિનાનું બિલ છે તો પણ જીએસટીઆર 2B માં એ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રિફ્લેક્ટ કરશે આઈટીસી અવેલેબલ ના સેક્શન 3 માં. 15 ડિસેમ્બર 2019 નું એટલે 19-20 નું ટ્રાન્ઝેક્શન છે. 19-20 ના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે લાસ્ટ ડેટ એઝ પર લો સપ્ટેમ્બર 20 છે.
સેક્શન 16(4) અને સેક્શન 37 અને સેક્શન 39 મુજબ સપ્ટેમ્બર મહિનાનું રિટર્ન ભરવાની લાસ્ટ તારીખ 11મી ઓક્ટોબર છે. 11મી ઓક્ટોબરે મેં જો GSTR1 ભરી દીધું અને એની અંદર ડિસેમ્બર 19 નું બિલ બતાવી દીધું તો એ સપ્ટેમ્બર 2020 ના GSTR2B માં મને સેક્શન 3 ITC અવેલેબલ ના બતાવશે. પણ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન અહીંયા છે, સિરિયલ નંબર 4 પર 15 ડિસેમ્બર 2019 નું બિલ છે. સપ્ટેમ્બર 20 માં મેં રિપોર્ટ કર્યું પણ સપ્ટેમ્બર 20 નું રિટર્ન GSTR1 નોટ ધ રિટર્ન આઉટવર્ડ ડિટેલની જે સપ્લાય ડિટેલ્સ છે, GSTR1 ઇઝ ધ ડિટેલ ઓફ એન આઉટવર્ડ સપ્લાય. એ આઉટવર્ડ સપ્લાયની ઇન્ફોર્મેશન મેં 20મી ઓક્ટોબરે ભરી તો એ કેપ્ચર કરશે ક્યાં? ઓક્ટોબર 20 માં. ઓક્ટોબર 20 ના GSTR2B માં આવશે. પોર્ટલ જે GSTR2B નું જે પોર્ટલ પર ઓટો ડ્રાફ્ટેડ સેક્શન છે એમાં. અને શું કઈ રીતે બતાવશે? ITC નોટ અવેલેબલ. હવે જોજો, પોર્ટલે કાયદાની અંદર જે રાઈટ ટેક્સ પેયર ને આપ્યા છે એ રાઈટ નું અહીંયા સદન ઉલ્લંઘન કરી દીધું છે. સેક્શન 16(4) એવું કહે છે કે ટેક્સ પેયર એનું પ્રીવિયસ ફાઇનાન્શિયલ યરના જે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ટ્રાન્ઝેક્શન એનું એન્યુઅલ રિટર્ન ભરે અથવા તો સપ્ટેમ્બર મહિનાનું 3B ભરે, એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનાનું રિટર્ન ભરે. એ બેમાંથી જે અર્લીએસ્ટ ડેટ હશે ત્યારે એની ક્રેડિટ માંગી શકશે. આવું સેક્શન 16(4) કહે છે. સેક્શન 37 એવું કહે છે, સેક્શન 37(3) નો પ્રોવાઇઝો એવું કહે છે કે 17-18 ના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન GSTR1 ભરશો ત્યાં સુધીમાં તમે બતાવી શકશો. સેક્શન 39(9) એવું કહે છે કે પ્રીવિયસ ફાઇનાન્શિયલ યરના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન તમે સપ્ટેમ્બર મહિનાનું રિટર્ન ભરશો ત્યાર સુધીમાં એમેન્ડ અથવા તો એની અંદર બતાવી શકશો. આવું કહે છે. તો GSTR2B માં આવું રિસ્ટ્રિક્શન પોર્ટલ કેવી રીતે મૂકી શકે? સો ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ લો છે, પણ આપણે બધાએ આ હવે ફેસ કરવાનું આવશે. જ્યાં જ્યાં સપ્ટેમ્બર મહિનાનું ઇનવોઇસ, સપ્ટેમ્બર મહિનાનું GSTR1 ટાઈમલી ભરાતું નથી તો ફાઇનાન્શિયલ યર 19-20 ના દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન ઓક્ટોબર 2020 ના GSTR2B માં રિફ્લેક્ટ થશે અને વિથ ધેટ રિમાર્ક રિફ્લેક્ટ થશે કે ITC નોટ અવેલેબલ. સો કાયદા અને પોર્ટલની વચ્ચે અહીંયા ડિફરન્સ ક્રિએટ થશે. મારી દ્રષ્ટિએ આ ખોટું છે. લેટ્સ સી, આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. સિનારિયો 5, ડિસેમ્બર 2019 નું જે બિલ છે એ સપ્ટેમ્બર 2020 ના રિટર્ન મેં લેટ જ ફાઇલ કર્યું છે એડમિટેડલી 12 નવેમ્બર 2020 નવેમ્બર 20 માં રિટર્ન ભર્યું છે એટલે એ GSTR2B માં ITC નોટ અવેલેબલ ના કોલમમાં શો થશે. સો અહીંયા તો કોઈ સિરિયલ નંબર 5 માં મારી દ્રષ્ટિએ કોઈ ડિસ્પ્યુટ નથી, બીકોઝ એ એઝ લોમાં પરમિટ કરતું નથી. આ આપણે જોયું જે પહેલો સિનારિયો હતો સેક્શન 16(4) ITC નોટ અવેલેબલ ટેબલ 4 ની વાત કરી એના માટે. હવે સેકન્ડ સિનારિયો જે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય અને સપ્લાયરનું લોકેશન એની વચ્ચે જે મિસમેચ હશે અને એને GSTR2B કેવી રીતે કેપ્ચર કરશે એની વાત કરીએ તો 4 ઇલેસ્ટ્રેશન છે. સપ્લાયરનું લોકેશન ગુજરાત છે, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ગુજરાત છે, રિસિપિયન્ટ ગુજરાતનો છે, નો ઇશ્યુ. સી અને એસ GST ITC અવેલેબલના સેક્શનમાં એ શો થશે. સપ્લાયરનું લોકેશન ગુજરાત છે, અહીંયા દ્વિધા ઊભી થશે. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ગુજરાત છે પણ રિસિપિયન્ટનો જીસ્ટિન જો MP હશે, MP નો રિસિપિયન્ટનો જીસ્ટિન નાખ્યો હશે તો સી અને એસ GST સાથે જો GST એકચ્યુઅલી તો અપલોડ થશે જ નહીં, કદાચ એ અપલોડ થઈ ગયું કોઈ પણ કારણોસર તો
આઈટીસી નોટ અવેલેબલ ના એ પોર્શનમાં એ દેખાશે. એટલે અહીંયા આઈટીસી નોટ અવેલેબલ માં જ્યારે પણ વિસંગતતા સપ્લાયરના લોકેશન, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય અને રિસિપિયન્ટના એમાં રિસિપિયન્ટના જીસ્ટીનમાં હશે તો એ સર્કમસ્ટન્સીસમાં જીએસટીઆર 2B એ વિસંગતતાને આઈટીસી નોટ અવેલેબલના પોર્શનમાં ટેબલ નંબર 4 જીએસટીઆર 3B ના ટેબલ નંબર જીએસટીઆર 2B ના ટેબલ નંબર 4 માં બતાવશે. જ્યારે સપ્લાયર ગુજરાતનો હશે, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય એમપી હશે, રિસિપિયન્ટનો જીસ્ટીન પણ એમપી નો નાખ્યો હશે, આઈજીએસટી લગાડ્યો હશે, આઈટીસી અવેલેબલ થશે. સિરિયલ નંબર 4 માં સપ્લાયર ગુજરાતનો છે, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય મધ્યપ્રદેશ એમપી બતાવ્યું છે, રિસિપિયન્ટ ભલે ગુજરાતનો છે પણ મારો બાયર સેક્શન 10(2)B મુજબ 10(2)B ઓફ આઈજીએસટી મુજબ મારો બાયર આઈજીએસટી અધર સ્ટેટ નો છે એટલે મેં એને આઈજીએસટી ચાર્જ કર્યો હશે, ભલે હું ડિલિવરી ગુજરાતમાં આપું છું અને મેં આઈજીએસટી લગાડ્યો હશે તો આઈટીસી અવેલેબલ થશે. જો આમાં કઈ ગડબડ કરી હશે તો એ પણ આઈટીસી નોટ અવેલેબલમાં જશે. પણ સપ્લાયર ગુજરાતનો છે, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ગુજરાત બહારનું છે, રિસિપિયન્ટનો જીએસટી તમે ગુજરાતનો નાખ્યો હશે પણ આઈજીએસટી લગાડ્યો હશે પ્લેસ ઓફ સપ્લાયના આધારે તો તમને આ આઈટીસી અવેલેબલ 2B માં એ બતાવશે. So this is what is the practical illustration of these two scenario કે આઈટીસી નોટ અવેલેબલ ટેબલ 4 પાર્ટ એ જે છે જીએસટીઆર 2B નું એ કેવી રીતે બતાવશે. સો આ રીતે એ રિફ્લેક્શન આપણે પ્રેક્ટિકલ ઇલસ્ટ્રેશન થી જોયું અને એ રીતે આપણે સમજવું રહ્યું. Then what details are available in part A of ITC not available? જે ITC not available છે એ B2B invoices જે કંઈ પણ સપ્લાય ફ્રોમ રજિસ્ટર્ડ પર્સન ના ઇન્વોઇસીસ, ડેબિટ નોટ, ઇન્વોઇસ એમેન્ડમેન્ટ, ડેબિટ નોટ એમેન્ડમેન્ટ આ બધા કેપ્ચર કરશે. આઈએસડી ના ઇન્વોઇસીસ અને આઈએસડી ના લાઇકવાઇઝ ટેબલ 3 ના જે કંઈ પણ ડ્યુ ટુ શોર્ટેજ ઓફ ટાઈમ આઈ એમ નોટ ડિસ્કસિંગ ઓલ ધીસ. Then what details are available in part B of ITC not available? એ પણ ક્રેડિટ નોટ સિમિલર ટુ ટેબલ 3 ની વાત છે, એ પણ હું અહીંયા ડિસ્કસ કરતો નથી. નાઉ આપણને બધાને પ્રશ્ન છે કે શું આ લીગલી વેલિડ છે જીએસટીઆર 2B? બસ આપણો જ્યાંથી સેશન શરૂ થયું ત્યાંથી તમારા બધાના મનમાં આ એક જ પ્રશ્ન છે કે સમીરભાઈ આટલું બધું કહે છે પણ લીગલી વેધર ધીસ જીએસટીઆર 2B ઇઝ વેલિડ? આપણે બધા વકીલો છીએ અને આપણને બધાને આ બધી કસરત કરવા કરતા પહેલામાં પહેલું એનું ઉદ્ગમ સ્થાન જે સાચું છે કે ખોટું એ જાણવામાં રસ છે. તો આન્સર ઇઝ નો, ધીસ ઇઝ નોટ જીએસટીઆર 2B ઇઝ નોટ લીગલી વેલિડ. આ જીએસટીઆર 2B એ લીગલી વેલિડ નથી. રૂલ 36(4) ની જ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ વેલિડિટી ચેલેન્જ થઈ છે તો 2B એક એમાં વધારો આપણી તકલીફમાં વધારો કરે છે અને આની પણ વેલિડિટી શોર્ટ ટાઈમમાં ચેલેન્જ થશે જો કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ આના આધારે કોઈ એક્શન લેવાના સ્ટાર્ટ કરશે. સો લીગલી જીએસટીઆર 2B is not valid. GSTR 2B is not backed by any provision of GST Act and rule. It is started on trial basis from July 20. GST Council and portal has inserted the GSTR 2B by using excessive powers. એમની પાસે પાવર્સ છે જ નહીં આ કરવાનું, એમના પાવર્સનો એમનો દુરુપયોગ કર્યો છે. પોર્ટલ અને કાઉન્સિલે જે એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું 29 ઓગસ્ટ 2020 કે અમે જીએસટીઆર 2B લાવીએ છીએ અને પોર્ટલ પર એ મૂકી દીધું, એ એમના પાવર્સમાં નથી તેમ છતાં એમણે આ કર્યું છે. એમના પાવરનો મિસયુઝ છે. ધેટ ઇઝ વાય લીગલી વેલિડ નથી. પણ ભલે લીગલી વેલિડ નથી પણ આપણે સમજવું જરૂરી છે, એટલે હજી પણ આમાં ઘણું બધું બાકી છે, આપણે એને સમજીશું. ધ ફંક્શન ઓફ ધ સેમ effectively for subsequent period GST law is required to be amended.
જો આને ઇફેક્ટિવલી ફંક્શનિંગમાં લાવવું હોય તો લોને એમેન્ડ કરવો પડશે, ત્યાર પછી જ એનું ફંક્શન ઇફેક્ટિવલી થઈ શકશે. અધરવાઇઝ અત્યારની કન્ડિશનમાં જીએસટીઆર 2B ને આધારે એનો ઇન્ટેન્શન અને મોટિવ છે એ મોટિવ ફ્રૂટફુલ થશે નહીં અને ડિફિકલ્ટ ઘણી બધી ડિફિકલ્ટી ક્રિએટ થશે. આપણે એની નેગેટિવ સાઈડ જોઈ લીધી, પણ પોઝિટિવ સાઈડ જોઈએ તો કે શું એડવાન્ટેજીસ છે. દરેક વસ્તુને નેગેટિવલી જોવા કરતા એમાં એની અંદરની પોઝિટિવ બાજુ જોઈએ તો GSTR 2B is a summary report helps to give an overview for the month respective monthly to the taxpayer based on ITC available and not available statement. વેપારીને ક્લિયર કટ પિક્ચર ITC અવેલેબલ અને નોટ અવેલેબલ નું મળશે. To comply with Rule 36(4), reconciliation of ITC ledger and invoice details uploaded in GSTR by the supplier. એમાં ઘણી બધી રાહત મારી દ્રષ્ટિએ GSTR 2B થી થશે, બીકોઝ દરેક મહિનાના 2A ડાઉનલોડ કરીને એની મેચિંગની કસરત કદાચ GSTR 2B થી ઓછી થઈ જશે. સો GSTR 2B એ રીતે ઘણું બધું હેલ્પફુલ થશે. Find out missing invoice or bill of entry available on IceGate and not in record of the taxpayer. Rule 36(4) reconciliation would be required to be performed on year-to-date basis every month, as the GSTR 2B report is statistic. એટલે 2A માં જે આખા વર્ષનું તમારે જોઈ જોઈને ફરીથી કરવું પડતું હતું એ હવે કરવું નહીં પડે. GSTR 2B data not required to be downloaded repeatedly. ફરીને ફરી એ ડેટા ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નથી. GSTR 2B 2A તમારે રિપીટેડલી ડાઉનલોડ કર્યા કરવું પડે છે. To identify the vendors are compliant or non-compliant. GSTR 2B થી તમને આ એક બહુ મોટો લાભ થવાનો છે, ટેક્સ પેયરને બહુ મોટો લાભ થશે કે એના સપ્લાયર લો કમ્પ્લાયન્ટ છે કે નહીં એના વિશે એને માહિતી મળશે. So these are the advantages according to me of GSTR 2B. Key feature of GSTR 2B. હવે GSTR 2B માં આ બધું તો આપણે સમજ્યા ટેકનિકલ, પણ બીજા શું ફીચર્સ છે? તો પહેલું અગત્યની વાત સમજજો કે ડોક્યુમેન્ટ ઇન ઓલ ટેબલ. આપણે ટેબલ જોઈ ગયા, સેક્શન. ટેબલ એટલે 4 સેક્શનો પેલા જે જોયા ને, સેક્શન 1, 2, 3, 4 અને જે સેક્શન પાર્ટ બી ના સેક્શનો, ટેબલ 4 ના સેક્શનો, આ બધા સેક્શનો મળીને જો 1000 કરતા વધારે ડોક્યુમેન્ટ હશે તો શું અને ઓછા હોય તો શું? આ બહુ જ અગત્યની બાબત છે, એ ખાસ તમે ખ્યાલ રાખજો. આ ખાસ સમજો, નહીં તો તમે ત્યારે દ્વિધામાં મુકાશો. જ્યારે પણ 1000 કરતા વધારે એન્ટ્રીઓ હશે તો તમારે એક્સેલ અને જેસન ફાઇલ GSTR 2B ની ડાઉનલોડ કરવી પડશે. તમે એને સીધું ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો નહીં. GSTR 2B જો ટ્રાન્ઝેક્શન અને ડોક્યુમેન્ટની નંબર્સ 1000 કરતા ઓછા હશે તો આપણે આગળની સ્લાઇડમાં મેં તમને બતાવ્યું વ્યૂ અને ડાઉનલોડ એમ 2 ઓપ્શન હતા, તો ત્યાંથી સીધું ડાઉનલોડ થઈ જશે. 1000 કરતા ઓછા ડોક્યુમેન્ટ હશે તો. 1000 કરતા વધારે ડોક્યુમેન્ટ હશે તો તમારે એક્સેલ અને જેસોન ફાઇલ થ્રુ જ GSTR 2B ડાઉનલોડ કરવાનું થશે. જ્યારે 1000 કરતા વધારે ડોક્યુમેન્ટના નંબર્સ હશે તો જે પોર્ટલ પર જે સ્ક્રીનમાં ડાઉનલોડ અને વ્યૂ છે એ ડાઉનલોડનું ઓપ્શન ઓટોમેટિક ડિસેબલ થઈ જશે, દેખાશે જ નહીં. પણ જો કોઈ 1000 કરતા વધારે ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનને વ્યૂ કરવું હશે તો રિટર્ન ડેશબોર્ડમાં જઈને સિલેક્ટ પીરિયડ GSTR 2B વ્યૂ કરીને સમરી ઓલ ટેબલની સમરીમાં જઈને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ તમે વ્યૂ કરી શકશો. વ્યુઇંગનો ઓપ્શન તમને મળશે પણ ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ ત્યાંથી તમે કરી શકશો નહીં. તો આ ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓફ ધી GSTR 2B.
આ જે હું વાત કરતો હતો ઓટો ડ્રાફ્ટેડ વ્યૂ અને ડાઉનલોડ, જો 1000 કરતા ઓછી એન્ટ્રી હશે તો અહીંથી સીધું તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. જો 1000 કરતા વધારે એન્ટ્રી હશે તો અહીંયા થઈને તમારે જેસોન અને એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરીને તમે ટેબલ વાઇઝ એની એન્ટ્રીઓ ડાઉનલોડ કરી શકશો. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધી difference between 1000 and more than 1000 and less than 1000 count of the document. Another key feature of GSTR 2B is data can be filtered by using filter option. તમે જે કંઈ ડેટા એમાં કેપ્ચર કર્યા છે એમાં તમને ડિફરન્ટ ફિલ્ટરના ઓપ્શન તમને આપવામાં આવશે. ઇનવોઇસ, ડેબિટ નોટ, ક્રેડિટ નોટ, ISD ડોક્યુમેન્ટ, બિલ ઓફ એન્ટ્રીના ડેટા, નોટ ટાઈપ, ક્રેડિટ નોટ ટાઈપ, ડેબિટ નોટ ટાઈપ, ઇનવોઇસ ટાઈપ, આ બધા ડિફરન્ટ GSTR 1 ની ફાઇલિંગ ડેટ, 5 ની ફાઇલિંગ ડેટ, ITC અવેલેબલ, યસ, નો, એપ્લિકેબલ ટેક્સ રેટ, આવા ડિફરન્ટ જે કંઈ પણ ફીચર્સ છે એ ફીચર્સને આધારે તમને ફિલ્ટરના ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે. કી ફીચર્સ ઓફ GSTR 2B નું અનધર ફીચર જોઈએ તો અવેલેબિલિટી ઓફ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ડેટા, summary level data, invoice level data, vendor level data would be available for view on the portal as well as download in Excel. એટલે તમને જુદા જુદા ડેટા પણ ડાઉનલોડ કરવાની ફેસિલિટી છે. વ્યુઇંગ ડોક્યુમેન્ટ પર પેજ, તમે એક પેજમાં મેક્સિમમ 100 ડોક્યુમેન્ટ જોઈ શકશો અથવા તો 100 કરતા ઓછા ડોક્યુમેન્ટ પણ તમે જોઈ શકશો, પણ 100 થી વધારે ડોક્યુમેન્ટ જોઈ શકશો નહીં, આવું ફીચર એની અંદર છે. ડિસેબલ અને હાઇડ, કોઈ કોલમને હાઇડ કરવી હોય અથવા તો ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો એ ફીચર પણ તમારી પાસે છે. એક્સપાન્ડ કરવા માટે અને કોલપ્સ કરવા માટે પણ ફીચર છે. પણ બધા જ સેક્શનો બાય ડિફોલ્ટ કોલપ્સ એટલે બંધ રહેશે. તમારે એને એનલાર્જ કરવા એટલે એક્સપાન્ડ કરવા પડશે. બાકીના ડિફોલ્ટ સેક્શનો બધા જ કોલપ્સ કન્ડિશનમાં રહેશે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત જે લાસ્ટ ફીચર છે, ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ બાય ધ સપ્લાયર. It is possible with the GSTR 2B that recipient can view the filing date of GSTR 1 filed by the supplier of a goods and services or both. આ ફીચર જે અત્યાર સુધી GSTR 2A માં નહોતું એ ફીચર હવે આ GSTR 2B ની અંદર આવી ગયું છે. સો આ એનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર છે. Another key feature of the GSTR 2B is user can search any document by using functionality alphanumeric character પણ તમને alphanumeric, numeric અથવા તો એકલા ન્યુમેરિક આલ્ફાબેટ્સ થી પણ તમે સર્ચ કરી શકશો. આ 3 પ્રકારના સ્પેશિયલ કેરેક્ટર પણ તમે જોઈ શકશો. તમને 3B નો રેફરન્સ પણ જોવા મળશે કે ભાઈ આ ટ્રાન્ઝેક્શન ને 3B ના કયા ટેબલમાં કરવાનું છે, અને ડાઉનલોડ અને વ્યુઇંગ નો ઓપ્શન પણ તમને GSTR 2B માં મળવાપાત્ર છે. સો ધીઝ આર ધી એક્ચ્યુઅલ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધ GSTR 2B. તમને જે વ્યૂમાં જવાનું, વ્યૂમાં જશો, અત્યારે હું ડાઉનલોડમાં જતો નથી, વ્યૂમાં જશો, ITC અવેલેબલ, તમને આ ઓપ્શન દેખાશે સેક્શનો. એના પાર્ટ એ જે ટેબલ 3 ના 1 2 3 4 પાર્ટ બી નું સેક્શન 1, આ ઓલ અધર ITC આપણે જે ચર્ચા કરી ગયા એની વાત છે. આ 3 નંબરનું રેફરન્શિયલ કોલમ જે ટેબલ 4 3B નું જે છે એ અહીંયા બતાવ્યું છે. આવી રીતે તમે એક્ચ્યુઅલ 2B જોઈ શકશો. ત્યાર પછી એમાં ITC નોટ અવેલેબલ, ITC અવેલેબલમાં એક્સપાન્ડ ઓલ, અહીંયા તમે એક્સપાન્શન કરી શકશો. ઉપર જોઈએ તો ડાઉનલોડ એડવાઇઝરીમાં તમે કટ ઓફ ડેટ અને આ બધું પણ તમે અહીંયા કટ ઓફ ડેટ્સ કન્સિડર ફોર GSTR 2B એ પણ તમે જોઈ શકશો. તો ધીઝ આર ધી ફીચર્સ જે આપણે પાછલી સ્લાઇડમાં ચર્ચા કરી ગયા એ આ બધા ફીચર્સ ના મેં સ્ક્રીનશોટ અહીંયા તમને બતાવ્યા છે. Then B2B invoices, તમે B2B invoice જે ફીચર એક્સપાન્ડ ઓલ કરીને B2B invoices, એની નીચે B2B ડેબિટ નોટ, B2B invoices, આ બધા ફીચર્સ પણ તમે આમાં અવેલેબલ છે. અહીંયા તમે ઇન્વોઇસ નંબર વાઇઝ સર્ચ કરવું હોય તો આ જે નીચેના ટેબલ 4.6 ના ટેબલ કોલમ 3 માં જે રેડ હાઇલાઇટેડ છે એ પણ તમે જોઈ શકશો. Then supplier, GSTIN of the supplier, invoice of the supplier, invoice કરીને તમે સર્ચ નું ફીચર પણ અવેલેબલ છે.
ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝમાં પણ તમે સર્ચ મારી શકશો, ટેક્સ રેટ એ પણ તમે જોઈ શકશો. સો ધીઝ આર ધી ઓપ્શન ઓલ્સો જે તમે GSTR 1 માં તમે જુઓ છો એ બધા જ ઓપ્શન અહીંયા તમને જોવા મળે છે. ઓલ ટેબ્સ, ટેક્સેબલ ઇનવર્ડ સપ્લાય, આ બધા જે ટેબ છે એ ટેબ પણ તમે અહીંયા જે રેડ હાઇલાઇટેડ બોટમમાં છે એ પણ તમે અહીંયા એ ફીચર જે આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા, સિલેક્ટ ટેબલ ટુ વ્યૂ ડિટેલ્સ, આ તમે જે કંઈ પણ ટેબલ વાઇઝ તમારે જો જોઈતું હોય તો એ પણ તમને અહીંયા GSTR 2B ના ફીચર્સમાં અવેલેબલ થશે. ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝ ડિટેલ તમારે જોવી છે તો ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝ ડિટેલની જે ચર્ચા આપણે કરી ગયા એ પણ તમે અહીંયા આવી રીતે ઓલ ટેબલ્સમાં જઈને ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝ ડિટેલની પણ તમે ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી મેળવી શકશો. સપ્લાયર વાઇઝ ડિટેલ જે વાત કરી ગયા સપ્લાયર વાઇઝ ડિટેલ પણ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. હવે આ જે સ્ક્રીનશોટ જોયા ત્યાર પછી આપણા મનમાં એક થાય કે તો GSTR 2B અને 2A અને 2B માં ડિફરન્સ શું ડિફરન્સીસ છે 1 અને GSTR 2B અને GSTR 2 માં. પહેલું નેચર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ. GSTR 2A એ ડાયનામિક છે અને એવરી ડે ચેન્જ થાય છે. GSTR 2B છે એ સ્ટેટિક છે ઓર કોન્સ્ટન્ટ છે. એ એકવાર જે મહિના માટે ભરાઈ ગયું એમાં પછી બદલાવ આવતો નથી. આ બેઝિક ડિફરન્સ 2 અને 3B નો 2A અને 2B નો છે. ઇમ્પોર્ટ ડેટા, ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સ ની કોઈ માહિતી 2A માં આવતી નથી. આઇસગેટ પરથી 2B માં ઇમ્પોર્ટની માહિતી IGST પેઇડ કર્યો હશે એની માહિતી ત્યાં જોવા મળશે. ITC રિવર્સલની માહિતી 2A માં આવતી નથી. GSTR 2B માં ITC રિવર્સલ જે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય અને 16(4) નું રિસ્ટ્રિક્શન છે એના રિલેટેડની જે કંઈ પણ માહિતી છે એ એમાં દેખાશે. GSTR 1 અને ફાઇલિંગ ડેટ અને પીરિયડ. GSTR 2A does not contain કઈ તારીખે 1 અને 5 ફાઇલ થયા છે એની માહિતી GSTR 2A માં આવતી નથી. 2B ની અંદર એ માહિતી કેપ્ચર કરે છે, આપણે જોઈ ગયા છે. સપ્લાયર વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન 2A માં આવતી નથી. 2B ની અંદર સપ્લાયર વાઇઝ, ઇન્વોઇસ વાઇઝ અને ડોક્યુમેન્ટ વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોઈ ગયા એ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. સોર્સ. GSTR 2A નો સોર્સ GSTR 1, 5, 6, 7 અને 8 છે. GSTR 2B ની અંદર GSTR 1, 5, 6 અને આઇસગેટ સિસ્ટમ આ 4 સોર્સ છે. તો આ બહુ અગત્યનું છે, આ પોઈન્ટને સમજવો. 2A અને 3B નો ડિફરન્સ જે જોવાનો છે, 2A અને 2B નો જે ડિફરન્સ જોવાનો છે તો એમાં મોટો ડિફરન્સ એના સોર્સમાં છે. અને સોર્સની અંદર આ તમારું કામ વધારે એવો એક સોર્સ છે. જો તમે માઇન્યુટલી જોશો તો GSTR 7 અને 8 TCS અને TDS નું રિટર્ન છે જે GSTR 2A માં આવે છે પણ GSTR 2B માં નથી આવતું. એટલે તમે એવું ના કહી શકો કે હું 2A જોવાનું જ નથી. તમારે 2A પણ જોવું પડશે અને 2B પણ જોવું પડશે. 2A માંથી તમારે 7 અને 8 ના જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે GSTR 7 અને 8 ની એ લેવાની થાય અને 2B માંથી તમારે GSTR 1, 5, 6, 7 એમ કરીને તમારી ક્રેડિટ નું ટેબલ જે GSTR 3B છે એનું ટેબલ 4 ભરવાનું થશે. એટલે આ કામ વધારે થાય છે, આનાથી ઘટતું નથી. પણ સ્ટીલ GSTR 2B માં એટલું યાદ રાખવાનું TCS અને TDS ની ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર થતી નથી. Auto population of a data on submission of GSTR return. Data 2A is get populated merely on submission of GSTR 1. એટલે GSTR 1 કોઈએ સબમિટ કર્યું હોય ને ફાઇલ ના કર્યું હોય તો બી 2A માં આવી જાય. જ્યારે GSTR 2B માં GSTR 1 ફાઇલ થશે ત્યાર પછી જ એની ઇન્ફોર્મેશન આવશે. Periodicity. GSTR 2A is a dynamic, periodic and statement which include data on the basis of date of invoice. Date of invoice ને આધારે GSTR 2A માં ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. GSTR 2B is a monthly statement
which includes data for every return which is filed during the particular period. એટલે particular period ની વાત જે આપણે શરૂઆતમાં જોઈ ગયા એની જ માહિતી GSTR 2B ની અંદર કેપ્ચર થાય છે. એક્ઝામ્પલ થી 2A અને 2B નો ડિફરન્સ સમજીએ મિત્રો. બસ હવે થોડી જ સ્લાઇડ છે, મારો ટાઈમ છે 10 મિનિટ, એટલે 10 મિનિટમાં હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. જસ્ટ કાઇન્ડલી બેર વિથ મી. 2A અને 2B નો ડિફરન્સ જોઈએ તો 22 ઓગસ્ટ નું કોઈ ઇનવોઇસ છે, ઓગસ્ટ મહિનાના 1 ની અંદર મેં રિપોર્ટ કર્યું, એ ઓગસ્ટ મહિનાનું 1 મેં ટાઈમલી 11મી સપ્ટેમ્બરમાં ફાઇલ કર્યું, તો 2A માં પણ ઓગસ્ટ મહિનામાં આવશે અને 2B માં પણ ઓગસ્ટ મહિનામાં આવશે. નો ઇશ્યુ. સિરિયલ નંબર 1 માં નો ઇશ્યુ. સિરિયલ નંબર 2 22 ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મેં એનું રિપોર્ટિંગ કર્યું, એટલે બિલ ડેટ છે ઓગસ્ટ. ઓગસ્ટ મહિનાના રિટર્નમાં હું માહિતી નાખવાનું ભૂલી ગયો, પણ સપ્લાયર પાસે બિલ પહોંચ્યો, રિસિપિયન્ટ પાસે બિલ પહોંચી ગયો, એ કે ભાઈ મારે 2A માં નથી આવતું, એટલે મેં સપ્ટેમ્બરનું જ્યારે સપ્લાયર એનું 1 ભરે છે એની અંદર એને ઓગસ્ટની ઇન્ફોર્મેશન નાખી. સપ્ટેમ્બરનું રિટર્ન ટાઈમલી ભરાય છે, એટલે 11મી ઓક્ટોબરે ટાઈમલી ભરી દીધું, તો 2A માં એ આવશે સપ્ટેમ્બરમાં, 2B માં પણ એ સપ્ટેમ્બરમાં આવશે. હવે અગત્યનું છે, 22મી ઓગસ્ટનું બિલ છે, ઓગસ્ટ મહિનાનું GSTR 1A લેટ ફાઇલ થાય છે, GSTR 1 જ ભરાયું નથી અને એ 11મી ઓક્ટોબરે ભરાય છે. તો GSTR 2 માં એ ઓગસ્ટ 20 માં આવશે 2A માં, જ્યારે GSTR 2B માં એ સપ્ટેમ્બરમાં દેખાશે. ઇન અધર વર્ડ્સ, જ્યારે પણ કોઈ બી ઇનવોઇસ, અત્યાર સુધી આપણે ક્રેડિટ માંગી લેતા હતા, હવે જ્યારે કોઈ ઇનવોઇસનું રિપોર્ટિંગ લેટ થશે અથવા તો રિટર્ન લેટ થશે, તો GSTR 2B ધો લીગલી હું રિપીટ કરું છું, ધો લીગલી GSTR 2B કરેક્ટ નથી, પણ તેમ છતાં GSTR 2B એને સબસિક્વન્ટ મંથના રિટર્નમાં બતાવશે અને એની સાથે સાથે રૂલ 36(4) કમ ઇન્ટુ પિક્ચરમાં આવશે અને એથી કરીને તમને કોમ્પ્લાયન્સીસમાં અથવા તો જ્યારે પણ કોઈ નોટિસ કે લિટિગેશન આવવાની શક્યતા ક્રિએટ થશે. તો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ વાય આને લઈને ITCમાં બ્લોકિંગ અથવા તો ડિફર થવાના ચાન્સીસ ક્રિએટ થશે. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ માય પર્સનલ વ્યૂ. Though GSTR 2B is not legally enforceable as on date today, પણ એ કોઈ એક જગ્યાએ હિન્ડ્રન્સ લોમાં ક્રેડિટ અવેલ કરવામાં, wherever the supplier is making default in filing GSTR 1 or making late reporting of an invoice in GSTR 1, તો એ સર્કમસ્ટન્સીસમાં ક્રેડિટ અવેલ કરવામાં રિસિપિયન્ટને હિન્ડ્રન્સ ક્રિએટ કરશે. ડિપાર્ટમેન્ટના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ, આ તો આપણે આપણા પર્સપેક્ટિવથી જોયું. ડિપાર્ટમેન્ટ શું કરશે? GSTR 2B ના ડિપાર્ટમેન્ટ શું ઉપયોગ કરશે? એ તમને સ્ટ્રિક્ટ કોમ્પ્લાયન્સીસ 36(4) એ તો છે જ, તરત જ એમને 2B ના આધારે તમને કહેશે કે ભાઈ ઓડિટ એસેસમેન્ટ પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે, એમાં પણ હવે બધા વાંધા કાઢશે, તો એક ત્યાં તમને એક ક્રિએટ કોમ્પ્લિકેશન 36(4) માં ક્રિએટ કરી શકે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી, જો લો એનેક્ટ થઈ જાય અથવા તો 2B માટે પ્રોવિઝન કરી દે, તો જે રિફંડનો સર્ક્યુલર છે એમાં અત્યાર સુધી આપણે GSTR 2A માં ઇનવોઇસ આવે તો જ ક્રેડિટ રિફંડ આપતા હતા, તો કદાચ કાલે ઉઠીને રિફંડનો સર્ક્યુલર પણ એમેન્ડ કરીને GSTR 2B માં એ ડોક્યુમેન્ટ વ્યૂ થશે તો જ અમે રિફંડ આપશું, અથવા તો અનઓથોરાઇઝલી બી, જેમ અનઓથોરાઇઝલી અહીંયા આવી ગયું પોર્ટલ પર, એમ અનઓથોરાઇઝલી આવા ઇનવોઇસો જે ત્યાં દેખાશે નહીં, અથવા તો તમે જે રિફંડ માંગ્યું છે એની અંદર કેપ્ચર થતા નહીં હોય, તો કદાચ ડિપાર્ટમેન્ટ તમારી રિફંડ એટલા ક્વા ધેટ ઇનવોઇસ જે GSTR 2B માં આવતા નથી અને તમે રિફંડ ક્લેમ કરી લીધું છે, એની ક્રેડિટ રિફંડ આપવા માટે ડિનાય કરી શકે. આવું મારું મંતવ્ય છે. તો આવું અત્યારે આવા કોઈ એક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને સ્ટાર્ટ કર્યા નથી.
સો ફૂડ ફોર થોટ પ્રશ્ન છે ઘણા બધા કે ડુ ટેક્સ પેયર નીડ્સ ટુ ફાઇલ જીએસટીઆર ટુ બી ટેક્સ પેયરે ફાઇલ કરવાનું છે. આન્સર ઇઝ નો. જીએસટીઆર ટુ બી ફાઇલ કરવાનું નથી. એ ઓટો ડ્રાફ્ટેડ સ્ટેટમેન્ટ છે. વેધર ડેટા અપલોડેડ બટ નોટ સબમિટેડ would appear in GSTR to be no. કોઈએ પણ ડેટા અપલોડ કરી રાખ્યા કોઈ પણ કારણસર લાઈટ જતી રહી અને તમે ડેટા સબમિટ કરી દીધા અને GSTR1 ફાઇલ ના કરી શક્યા તો ડેટા સબમિટેડમાં રિટર્ન સબમિટેડમાં રહેશે. લાસ્ટ મોમેન્ટ પર 11મી તારીખે પોર્ટલ હેંગ થઈ ગયું તો પોર્ટલ હેંગ થઈ ગયું તો સબમિટેડમાં જતા રહ્યા પણ તમારું રિટર્ન ફાઇલ ના થયું તો હવે 11મી તારીખ તો બધાએ ભૂલી જ જવાની છે. મારી દ્રષ્ટિએ 10મી તારીખ જ ટાર્ગેટ રાખજો. નહીતર સબમિટેડમાં રહ્યા અને અપલોડ ના થયા તો સીધા સામે પક્ષથી બૂમો ચાલુ થશે અને સામે વાળો શું કરશે? આપણા પૈસા આપવાનું બંધ કરી દેશે ટેક્સના. એટલે આપણે બધાએ આ બાબતે થોડા જાગૃત થવું પડશે અને આપણા માટે સબમિટેડના કિસ્સામાં GSTR to be એન્ટ્રી બતાવશે નહીં. When ITC can be availed on invoice or debit note issued by the supplier who is filing GSTR1 on quarterly basis. આ તો તમને બધા મને પ્રશ્ન પૂછવાના જ હતા એટલે મેં જ મારી જાતને આ પ્રશ્ન કરી લીધો. આની માટે કોઈ ક્લેરિફિકેશન છે નહીં પણ GSTR 2B ની મિકેનિઝમ જોતા એ જે ક્વાર્ટરલી GSTR1 જે લોકો ફાઇલ કરે છે એમનું ઇનવોઇસ 2B માં આવશે નહીં. ઇવન એ લોકો જો જાતે ઇનવોઇસ અપલોડ કરતા હશે મંથ ઓન મંથ બેસિસ પર તો પણ એ સબમિટેડ હોવાથી રિટર્ન ફાઇલ થયું ના હોવાથી GSTR 2B માં આવશે નહીં. ઇન અધર વર્ડ્સ જો 2B નું સ્ટ્રિક્ટ ફોલોઅપ થાય અથવા તો ફોલોઅપ લેવામાં આવે કન્સિડર કરવામાં આવે તો ક્વાર્ટરલી GSTR1 ફાઇલરના કેસમાં રિસિપિયન્ટને ક્રેડિટ જ્યારે GSTR1 ક્વાર્ટર પૂરું થાય ને પછી એનું રિટર્ન GSTR1 ભરે ક્વાર્ટરલી વાળો ત્યાર પછી જ GSTR 2B ના ITC અવેલેબલના પોર્શનમાં દેખાશે. તો આનો આન્સર આ છે. ટેકનિકલી મેં આન્સર આપ્યો છે પણ આ ના બોલવા બરાબર જ આન્સર છે એવું સમજી લેજો. ક્રેડિટ મળશે નહીં એવું હું માનું છું. ધો લીગલી GSTR 2B is not correct. Whether taxpayer can amend GSTR 2B or not? No, there is no provision to amend GSTR 2B. No one can amend. It's a auto drafted non-changeable statement. આપણે આ પ્રયત્નો કરવાના રહેશે. કાઉન્સિલે કહેવું પડશે કે GSTR 2B માટે લોમાં કોઈ પ્રોવિઝન લાવે. If GST Act is not amended, then department will not issue any notice for reversal of a credit. એનું ક્લેરિફિકેશન આપણે લેવું જોઈશે. આના અંગે taxpayer needs to strictly follow GSTR 2B or not. જેના કેસમાં એક્સેસ ક્રેડિટ પડી રહેતી હોય એને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાનું. બાકીના કેસમાં વિથ રિસ્ક એમણે GSTR 2B ફોલો કરવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ માય પર્સનલ વ્યૂ. આપણા માટે શું ચેલેન્જીસ ઉભા થવાના છે? ધીસ ઇઝ લાસ્ટ સ્લાઇડ. કોઈ પણ લોમાં કોઈ પ્રોવિઝન આપે તો આપણું કામ ક્યારેય ઘટવાનું નથી. આપણું કામ ઓલવેઝ વધવાનું છે. GSTR 2B આવવાથી આપણું કામ એટલું બધી હદે વધી જશે કે જો તમે જુઓ તમારે શું કરવાનું આવશે. GSTR 2B વર્સિસ ITC as per books of account નું reconciliation, GSTR 2B versus GSTR 2A નું reconciliation, GSTR 2A versus ITC as per books of account નું reconciliation, ITC as per 2B versus ITC as per 3B આનું reconciliation. આ ચાર કામ એક સાથે તમારા વધી ગયા જે પહેલા હતા નહીં. બ્લોકેજ ઓફ ધ ક્રેડિટ થશે. આમ બિગ ચેલેન્જ છે. બે ચેલેન્જ આપણે જોઈ ગયા. લેટ રિપોર્ટિંગ નોન ફાઇલર અને ક્વાર્ટરલી ફાઇલર ઉપર રિટર્ન એને લઈને બ્લોકિંગ થશે. જે કંઈ પણ ઇનએલિજિબલ ક્રેડિટ સેક્શન 17(5) માં છે એ ITC નોટ અવેલેબલ ના પોર્શનમાં કેપ્ચર થતી નથી. એટલે માટે થઈને
આપણે 2A વ્યૂ કરીને ક્રેડિટ જે મળવા પાત્ર નથી, જે બ્લોક ક્રેડિટ છે, એ તો હજી પણ કસરત ચાલુ જ છે. 2B આવવાથી એ બંધ થઈ જવાની નથી. હોટલની ક્રેડિટ, આ બધી ક્રેડિટ. RCM on inward supply from unregistered person, એ liability unregistered person ની જે છે એ as it is હજી પણ ભરવાની રહેશે. એ કેપ્ચર કરતું નથી. 10% capping. The government will continue to allow capping 10% જે beyond 36. 2B લાવ્યા પછી મને એક એવી પર્સનલ લેવલ પર એ છે કે રૂલ 36(3)(4) જો વેલિડ ના થાય, અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ વેલિડિટી, તો પછી એ લોકો નવો રૂલ લાવશે જ નહીં કેપિંગનો, અને 2B ના આધારે જ તમે ક્રેડિટ લો એવું કરી નાખશે. So let's wait for the government action. Thank you both the association to provide me an opportunity to give my thoughts on GSTR 2B. Thank you very much. Presentation, Samir bhai. In fact, now we are waiting for the law to be enabled and when it will be effective. Because right now it is on a trial basis. I think this 2B is from the July. Yes. So we have to wait for the law to be enabled, that when from which date it will be effective. Yes, yes. And by the time if it is not effective, then what will be the situation, as you have rightly pointed out, that in the intervening period like this interest, whether it is will be on the net or a gross, the department will issue the notices that there is a difference between the 3B and 2B. So you will have to pay this different amount. This situation may arise in future for the purpose of litigation. Yes, yes, yes. Right. Sir, Urvish bhai and Sunil bhai, if you want to add something on behalf of both the association. Sir, one or two questions were there in the chat box. I think those questions are already covered by Samir bhai. If Urvish bhai wants to add something. Urvish bhai. મેં આ ચેટ બોક્સમાં જોયું હતું કે ભાઈ આની પીપીટી મોકલજો. તો સાહેબ તમારી બધાની લાગણીને માન આપી પીપીટી બધાને વોટ્સઅપ કરી નાખી છે, જરા જોઈ લોજો બધા. Yes, sir. હા, ઓકે સર. Right. Now over to the Pratik bhai for a proposed vote of thanks. Yes, sir. Pratik bhai, Secretary of the Tax Advocate Association. Thank you, sir. Hello and good evening, friends. At the outset, firstly, I would like to thank Shri Sunil Bhai Keshwani, President of the Tax Advocate Association Gujarat, Shri Urvish Bhai Patel, President of Gujarat Celltex Bar Association, and Convener Shri Varis Isaniji for giving me opportunity to propose vote of thanks. The eminent speaker of the day, Advocate Shri Samir Sitpuria ji, for giving his talk on overview of analysis of GSTR 2B and its practical implications. I would extend our deep sense of gratitude toward the speaker for sharing the knowledge on the topic we concern all of us. Lastly, I would like to appreciate and acknowledge the strength and support provided by all delegates present here and make our webinar successful. Thank you very much. Urvish bhai, Varis bhai, can we close the session, Yes. sir? Yes, yes, yes. Okay. Samir bhai, thank you very much, sir. Thank you very much. સમીરભાઈ, થેન્ક યુ સર.